Yes, you are audible to me. Yes. So if you think that 6:15 we can start, or if you think that 1 or 2 more are joining, I can wait. It is up to you. I have no problem because I generally stay here up to 8:39 in my office because I have a research work going on. Okay, so after 5:30 I start my research work and it continue up to 8:30. Okay, sir. Okay. So for me it is not a problem if you think that 5-10 minute waiting can lap because I can see that these are joining. So yes, sir. I can wait for 5 more minutes. It is not a problem. Yes, sir. Meanwhile, we can start the inaugural session. Okay, we have no problem. Just start. Yeah. Yes, sir. So welcome to all of you to a very interesting invited lecture and interactive session under the DBT Star College scheme. So to start with the inaugural session, I would like to request our principal, sir, Dr. Devnath Pali, to please share his views. Sir? Thank you, ma'am. Basically, I'm on the running train. Okay. So, still welcome you, sir, Professor Ashish Mukherjee, to virtual mode. So, students, we are very lucky enough to have such an eminent resource person with you. Very interactive, and I think DBT Star College scheme has opened up new openings for you. Exposure like lab visit and industrial visits. So many things we are trying our level best to motivate our undergraduate students. And it's a wonderful scheme, I can say. And the students and the faculty members. So DBT Star College is the only scheme where you get such a one resource person. He is also associated with the DBT task force member, and I think it is a madam will introduce. Yeah, I think sir is having some connectivity issue. Actually, he's been traveling. I can understand. Okay. No yes, sir. Actually, he travels from Bardhaman, so he's presently in train on. Yes, sir. We are audible to you. Yes. Yeah. Yes, sir. Yeah, I think we can just start. So to continue with the session, I would now like to request my colleague of Department of Zoology, Dr. Shumana Datto. Hello. So in this period, I wish the grand success of this seminar because I am the running train. I can't hear you properly. Yes, sir. Yes, sir. No issues, sir. No issue. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sure, sir. So Shumana, can you please introduce her and then we can go on with the technical session. Okay, thank you, madam. Good evening, everyone. It is my honor and privilege to introduce Professor Ashish Kumar Mukherjee, a distinguished scientist, researcher, and academic leader in the field of molecular biology and biotechnology. Professor Mukherjee is currently serving as a professor in the Department of Molecular Biology and Biotechnology at Tezpur University, India. Professor Mukherjee earned his BSc in Chemistry and MSc in Biochemistry from Banaras Hindu University, securing first-class first position in both. He went on to complete his PhD in Science from Bardwan University and later achieved a DSc in Biotechnology from the University of Calcutta, further solidifying his expertise in the field. He has also played a crucial role in shaping biotechnology research and education in India, serving as the head and coordinator of the DBT Nodal Cell for medical colleges and biomedical research institutes of Northeast India for nearly a decade. His research specializes in microbial enzymes and anti-cancer drug discovery from natural resources, contributing significantly to scientific advancements in these fields. Professor Mukherjee is a recipient of numerous Young Scientist Awards, including the prestigious Young Scientist Gold Medals awarded by the Physiological Society of India and the Zoological Society of India. Currently, he holds the esteemed position of Director at the Institute of Advanced Study in Science and Technology, Assam, where he continues to drive research and innovation. We are honored to have him with us today, and we look forward to gaining insights from his expertise. Yeah, thank you, Shumana. So, sir, can we please start the technical session? So, please. Yeah, so thank you very much for the nice introduction. And I first, at the outset, I extend my sincere thanks to the principal of the college because for kind invitation, and also the Nivedita madam because she has been constantly in touch with me. Nivedita Acharya madam because she is constantly in touch with me. So this is actually a very good program you have been started in the Star College scheme, right? So just I like to tell you
I was in 2011 to 2014, and thereafter also one of the members of the DBT Star College scheme, where I have mentored several star colleges under this scheme from the Northeast India particularly. So I have that. This is a very good college scheme of the Government of India, and also presently I'm in member of the others committees like the DST FIST, which provide your instruments and other facilities to the colleges and universities. And naturally, I'm a central institution under the Ministry of Science and Technology, so I have to be in several committees. Nevertheless, I thank also the students, because now this is the time when you have to take the rest, but you have been joining and to listen this lecture, this exciting lecture I will be believe. Now, before I start this lecture, I have one question only. Which language you should prefer? I can speak? English? Sir, or it is combined English and Bangla? Yes, sir. That will be very nice of you. I can speak a couple of languages. I can speak English. I can speak Bangla. I can speak Hindi. I can speak Assamese. I can speak Urdu. So whatever language you just prefer, I can talk. So Yes, sir. Bangla and Hindi, Bangla and English combined. Yes, Right? sir. That will be very nice of Okay. you. Yes. Okay. So again, তো আমি বাংলা আর ইংলিশ দুটোতেই বলবার চেষ্টা করবো. So let me tell one thing. My Bangla may not be very accurate like you, because as you know, you have been mentioned that basically my education is from Benares. So I'm from very starting. By primary education, other thing, my father, he was a professor at Benares University. So I've born and other there. So you will not find that my pronunciation, other things are very much Bengali. It is most inclined towards the other way. So anyhow, 27 or 28 years in, now I'm in Assam. I've been working here in this remote corner of the country. So today, what I would like to tell you about very exciting story about the snake and snake venom, সাপের গল্প. Actually, আমি আমার সাপের কাজ শুরু করেছিলাম বর্ধমান মেডিকেল কলেজে, and I was very excited. আমি actually কাজ করতাম Indian Institute of Chemical Biology তে as a JRF. After getting UGC net qualified student, I joined. কিন্তু আমি সাপের প্রতি এত আকৃষ্ট হলাম, তো সেই সময় বর্ধমান মেডিকেল কলেজে প্রিন্সিপাল ছিলেন প্রফেসর সিআর মাইতি. So he was doing so excellent work in snake venom. তো আমি সেখানে I was so much attracted যে আমি ওনাকে জিজ্ঞেস করলাম যে স্যার, আমি আপনার কাছে কাজ করতে চাই, কারণ এটা একটা ইউনিক এরিয়া যেখানে কেউ কাজ করে না চট করে। উনি বললেন, দেখো এখানে তো সত্যি কেউ, কারণ এটা একটু রিস্কও আছে, লোকে কাজ করতেও চায় না, তো ইফ ইউ আর ইন্টারেস্টেড ডেফিনেটলি ইউ ক্যান জয়েন। বাট দিস ইজ লিটল বিট সারপ্রাইজিং দ্যাট ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ কেমিক্যাল বায়োলজি IICB ছেড়ে তুমি এখানে বর্ধমান মেডিকেল কলেজে আসবে, বিকজ ইউ হ্যাভ এ ভেরি গুড ব্যাকগ্রাউন্ড ইন বায়োকেমিস্ট্রি from Benares University. And আমার স্যার যিনি ছিলেন প্রফেসর সিআর মাইতি, he was the principal. উনিও কিন্তু MD করেছিলেন BHU থেকে বায়োকেমিস্ট্রিতে. So he is a PhD from Calcutta University. So anyhow, I joined that, transferred my fellowship, and I started working, and I enjoyed really my work. আমি স্টুডেন্ট দিকে একটা কথাই বলবো, because I believe you are the degree student, right, from zoology, botany and other field. Yes. So there is an ample opportunity for you. তোমাদের অনেক মানে যাওয়ার জায়গা আছে. So whatever work you choose, you select, you should have a full dedication. মানে পুরো যেন নিজের চেষ্টা থাকে যে ওখানে I can give my best on there so that you can achieve the success. So let me share the slides first. Okay. I think I have to share it again. I'm sharing the slides. If there's any problem, you can knock me and I can stop me so that I can. Can you see the slide? Yes, sir. It is visible, sir. Okay. So let me do it the full screen. Yes, sir. Yeah. Now it is visible, right? Yes. Okay. Yes, sir. So what I like to today tell about that snake venom এর সাপের সম্বন্ধে আমাদের অ্যাকচুয়ালি অনেক মিথ, আমরা অনেক মানে একটা স্পষ্ট ধারণা নেই, বা অনেক মিথ আমরা সাপের সম্বন্ধে যেমন জানি যে সাপের সম্বন্ধে নানা রকম স্নেক ভেনম কি, স্নেক বাইট কি, সাপের কামড়ে কি হয়, সাপের ট্রিটমেন্ট কি হয়, এবং এইগুলোর মধ্যে অনেক আবার ফিল্ম, যেমন যেটা হয় বাংলা ফিল্ম হোক, হিন্দি ফিল্ম হোক, সেখানে অনেক রকম দেখানো হয় যে when somebody is bitten by the snake, তো সেখানে সাপের যেখানে কাটা হয়েছে সেখানে রক্ত চোষা। So all of these are myth. Actually this is not very effective treatment. So anyhow, তো এখানে আমি যেটা বলতে চেষ্টা করব যে স্নেক ভেনম কি, ভেনোমাস স্নেক কি, স্নেক বাইট হলে কি হয়, হোয়াট ইজ দ্য প্রবলেম ইন দ্য স্নেক বাইট, কিরকম সিমটমস হয়, স্নেক বাইটের ট্রিটমেন্ট কি, অ্যান্টিভেনম কি, অ্যান্ড হোয়াট ইজ দ্য মডার্ন থেরাপি. So if you have any problem, let me ask. So
ফার্স্ট আই লাইক টু সে হোয়াট ইজ ইন্ট্রোডাকশন এবং এপিডেমিওলজি। মানে এপিডেমিওলজি মানে স্নেক বাইটের প্রবলেমটা থ্রু আউট দ্য ওয়ার্ল্ড অ্যান্ড পার্টিকুলারলি ইন্ডিয়াতে কি, হোয়ার ইজ দ্য প্রবলেম, মেনি অফ দেম ইউ ডোন্ট নো। স্নেক ভেনম টাইপস অ্যান্ড ডেলিভারি সিস্টেম, কত রকমের স্নেক ভেনম হয়, কিভাবে স্নেক ভেনমটা মানে সাপের থেকে যখন কামড়ায় মানুষকে তখন সাপের থেকে কিভাবে মানুষের ডেলিভারি হয়, ডিটেল প্যাথোফিজিওলজি, যখন কামড়ায় তখন তার ডিফারেন্ট প্যাথোফিজিওলজি মানে কি সাপের কামড়ের পর অনেক রকম যন্ত্রণা বা অনেক রকম কষ্ট হয়, তো সেগুলো কিভাবে হয়, কোথায় যায়, কিভাবে এফেক্ট করে, কিভাবে একজন মানুষ সাপের কামড়ে মারা যায়। ক্লিনিক্যাল ম্যানিফেস্টেশন মানে সাপের কামড় যখন হয় তখন তার কি কি ক্লিনিক্যাল সিমটমস হয়। ক্লিনিক্যাল সিমটমস মানে যা বুঝি, ধরো কারো হয়তো একটা ম্যালেরিয়া হয়েছে তার একটা ক্লিনিক্যাল সিমটমস হয়, কারো হয়তো টাইফয়েড হয়েছে তার একরকম ক্লিনিক্যাল সিমটম হবে। তো বিভিন্ন রকমের সাপ আছে, সেই এক এক রকমের সাপের কামড়ের এক এক রকম ক্লিনিক্যাল সিমটম। সেই ক্লিনিক্যাল সিমটম গুলো কি, ট্রিটমেন্ট অ্যাপ্রোচেস, একটা যদি সাপ কামড়ায় তাহলে তার ট্রিটমেন্ট কি হওয়া উচিত, কিভাবে সাপের কামড়ে রোগীর চিকিৎসা করা উচিত, অ্যান্ড প্রিভেনশন স্ট্র্যাটেজিস। হোয়াট ইজ প্রিভেনশন মিনিং, আমাদের মেডিকেল শাস্ত্রে একটা কথা আছে যে প্রিভেনশন ইজ বেটার দ্যান কিওর। আমরা যদি প্রিভেন্ট করতে পারি সেটা কিওর করার থেকে অনেক বেশি ভালো। যেটা আমরা করোনার সময় দেখেছিলাম যে সবাই মুখে মাস্ক করেছিলাম বা মাস্ক করেছিলাম, কেন, যাতে করোনা না হয়। কারণ করোনা যদি একবার হয়ে যায় এক্সাম্পল, তার ট্রিটমেন্ট করা অনেক বেশি ডিফিকাল্ট। সো তেমনি আমাদের চেষ্টা করা উচিত যাতে সাপে না কামড়ায়। তো এমন এমন ব্যবস্থা নেওয়া উচিত যাতে সাপ আসতে না পারে, সাপ আমার কাছে ঘেঁষতে না পারে, সাপ আমাকে না কামড়ায়। এবং আমার মনে হয় এই ব্যবস্থাগুলো নিলে নিশ্চয়ই বাঁচা সম্ভব। কারণ আমি একটা কথাই বলবো, আমি আজ 30 বছরের উপর ধরে সাপের বিষের উপর কাজ করছি এবং অনেক সাপের ভেনম এক্সট্রাকশন করেছি, আমি দেখাবো দুই একটা ছবি। কিন্তু ভগবানের আশীর্বাদে বা যে আমি প্রিকশনস নিই, তো আমরা খুব সলিড প্রিকশনস নিই। এখনো আমি কিন্তু সাপের ভেনমের উপর কাজ করে যাই আজকের ডেটেও। তো আমরা যে প্রিকশনস নিই তাতে কিন্তু সাপের কামড় সম্ভব হয় না, বা সাপকে আমরা চেষ্টা করি যাতে সাপ না কামড়ায়। তো ইট ইজ বেটার, অলওয়েজ বেটার, যে সাপ কামড়ের পর অনেকগুলো ক্লিনিক্যাল সিমটম হয় এবং আমাকে হয়তো অনেক মেডিসিন নিতে হবে, আমাকে হসপিটালে থাকতে হবে, তার যে কষ্ট তার থেকে অনেক ভালো যেন সাপের কামড় না হয়। তো আমি সেগুলো বলার চেষ্টা করব। নাও মেডিকেল অ্যাসপেক্ট অফ স্নেক বাইট, দ্য স্নেক বাইট প্রবলেম। দ্য স্নেক বাইটের অ্যাকচুয়ালি অসুবিধাগুলো কি এবং ওয়াই স্নেক ভেনম স্টাডি ইজ সো ইম্পর্টেন্ট। আমাদের দেশে স্নেক ভেনমের উপর আমি বলবো স্টাডি করা কেন ইম্পর্টেন্ট। কত লোক মারা যায় আমি সেটা বলবো, আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলে কত লোক মারা যাচ্ছেন, পুরো ভারতে, পুরো বিশ্বে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এই স্নেক ভেনমের উপর স্টাডি খুব কম করা হয়। পুরো ভারতবর্ষে আমরা হয়তো 4 থেকে 5 জন খুব ম্যাক্সিমাম হলে সায়েন্টিস্ট আছি যেখানে কিনা স্নেক বাইটের উপর বা স্নেক ভেনমে কাজ করা হয়। কিন্তু যদি আমি একটা অন্য কোনো ডিজিজ বলি যেমন ক্যান্সার, সেখানে হয়তো আমি 5000 সায়েন্টিস্টকে পেয়ে যেতে পারি যারা ক্যান্সারের উপর কাজ করে। বা কার্ডিওভাস্কুলার ডিজিজ যেমন হার্টের ডিজিজ হলো কারুর, সেখানেও হয়তো আমি 1-1.5-2,000 সায়েন্টিস্ট পেয়ে যাবো যারা কাজ করে। কিন্তু এটা অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি যে সাপের ভেনমের উপর কাজ মাত্র 4 থেকে 5 জন পুরো কান্ট্রিতে করে। তার একটা অবশ্যই কারণ যে সাপ ধরা এবং সাপের ভেনম এক্সট্রাকশন ইজ নট অনলি টিডিয়াস জব, খুব সাংঘাতিক কাজ শুধু নয়, এটা লাইসেন্স পাওয়া খুব ডিফিকাল্ট। মানে আমরা যে কাজগুলো করি এটা কিন্তু আমরা ফরেস্ট থেকে বা গভর্নমেন্ট থেকে রীতিমতো লাইসেন্স নিতে হয় আমাদের, মানে পারমিশন নিতে হয়। এবং পারমিশন নেওয়া একটা টিডিয়াস জব, এটা নয় যে কেউ পারমিশন নিতে চাইলো তাকে পারমিশন দিয়ে দিল সে কাজ করতে পারলো, তা নয়। বা আমরা যেখান থেকে খুশি ভেনম কালেকশন করে নিলাম সেটাও নয়। এগুলো একটা রুলস অ্যান্ড রেগুলেশনস আছে, তার মধ্যে করতে হয়। সো দিস ইজ দ্য টিডিয়াস জব এবং অনেকে করতেও চায় না। তো এখানে আমি যেটা বলবো যে মেজর প্রবলেম হচ্ছে পুয়ার নলেজ অফ স্নেক এনভেনমেশন, মিথস, সুপারস্টিশন অ্যান্ড ফলক্লোর। মানে কি হয়, আমাদের মধ্যে একটা সুপারস্টিশন থাকে সাপের বিষের ওপর, সাপের ওপর। যেমন সাপের ওপর হয়তো অনেকেই শুনেছেন যে সাপ প্রতিশোধ দিতে পারে। তো একটা সাপকে কামড়ালে সঙ্গে সঙ্গে তাকে মেরে ফেলো, নাহলে সে জেগে যাতে পারে বা বেঁচে যেতে পারে বা সে আবার প্রতিশোধ দিতে পারে। তারপর যেমন আছে সাপ গুপ্তধনের রক্ষা করতে পারে, ঠিক আছে, সাপ সম্মোহন করতে পারে, এরকম অনেকগুলো মিথ থাকে। সেরকম কামড়ও অনেকগুলো মিথ আছে। যেমন সাপ যদি কোথায় কাউকে কামড়ায়, স্নেক বাইট হয়, তাহলে তার যেখানে কামড়েছে সেই ক্ষতস্থান থেকে রক্ত চোষা শুরু করো। এগুলো সিনেমাতে দেখিয়ে আরো বেশি করে দিয়েছে লোককে। কিন্তু এগুলো সমস্ত অবৈজ্ঞানিক, এর কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। তো এরকম অনেক কিছু জিনিস আছে যেগুলো আমরা জানি না, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এগুলো অনেকগুলো কথা না জানা সত্ত্বেও মানে মুখে মুখে চলে আসার ফলে লোকে এগুলো সরল মনে বিশ্বাস করেন। অ্যান্ড ফিউ কান্ট্রিজ হ্যাভ রিলায়েবল স্নেক বাইট এপিডেমিওলজিক্যাল সিস্টেম। মানে কি হয়, আমরা যে কোনো যদি ডিজিজ বলি, যে কোনো ডিজিজ, ধরো বললাম আমার দেশে ক্যান্সারে কত মারা যায় বা কত লোক আক্রান্ত হয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত হসপিটাল থেকে ডেটা এসে যায় এবং ডেটা এসে লোকে হয়তো বলে যে এত হাজার লোক, এত লক্ষ লোক আক্রান্ত হয়েছে একটা ক্যান্সারে বা পার্টিকুলার ডিজিজে।
কারণ তারা হসপিটালে যায় ম্যাক্সিমাম লোক ট্রিটমেন্ট করাতে, সেখানে রেজিস্টার হয়। স্নেক বাইটের ক্ষেত্রে প্রবলেমটা কি হয়, দুর্ভাগ্য, ম্যাক্সিমাম লোকের কামড় হয় গ্রামাঞ্চলে, ঠিক আছে, এবং যেখানে ডাক্তার বদ্যি থাকে না, শহর থেকে অনেক দূরে, গ্রামাঞ্চলে কোনো ট্রিটমেন্ট নেই, খুবই দুর্ভাগ্য। সমস্ত শহরে যে ট্রিটমেন্ট আছে তাও নয়, সেখানে অনেকে কি করে, তখন উপায় না দেখে গ্রামে যেগুলোকে বলা হয় ওঝা, যারা সাপের বিষ ঝাড়তে পারে, মন্ত্র ঝাড়ার মতো যারা কেরামতি দেখাতে পারে, যেটার কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই, তাদের কাছে চলে যান। তার ফলে কি হয়, অনেক সময় ম্যাক্সিমাম লোক, বেশিরভাগ লোক গ্রামাঞ্চলেই মারা যান, বা হয়তো একটা গ্রামের থেকে সে শহরে নিয়ে যাচ্ছে। ধরে নিলাম বর্ধমানের আশেপাশে অনেক গ্রাম আছে, হয়তো একটা 25 কিলোমিটার দূরে গ্রামে কামড় হলো, 30 কিলোমিটার, তো এখন বললো তাকে কোথায় নিয়ে চলো না, বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হসপিটালে, সেখানে ট্রিটমেন্ট আছে। সে 25 কিলোমিটার যেতে যেতে রাস্তায় হয়তো মারা গেল, কারণ সাপের বিষ খুব তাড়াতাড়ি কাজ করে। তো এই পেশেন্ট হসপিটালে এসে পৌঁছয় না, যার ফলে কি হয়, সাপের বিষের কামড়ে রোগীর মৃত্যু সংখ্যা সঠিকভাবে নির্ণয় করা খুব মুশকিল। ভারতবর্ষের মতো দেশের পক্ষে অসম্ভব। এটা অ্যাকচুয়াল আমরা ডেটা কখনো পাই না, কিন্তু বিদেশে কিছু কিছু যাদের এরকম সাপের কামড়ের প্রবলেমও নেই, কোনো ওয়েস্টার্ন কান্ট্রি যেমন ইউরোপ, আমেরিকা, দে হ্যাভ নট প্রবলেম, তাদের সাপের কামড়ের এত প্রবলেম নেই, তাদের এত সাপও নেই, বা তাদের ব্যবস্থা, চিকিৎসা ব্যবস্থা অনেক উন্নত। সেই জন্য তাদের যা ডিজিজ হয়, যা কামড় হয়, সেগুলো রেকর্ড হয় এবং তাতে অ্যাকচুয়াল ডেটা পাওয়া যায়। তো আমি সেইটা নিয়ে বলবো ধীরে ধীরে। কত রকম সাপ আছে ইন্ডিয়াতে? অ্যাবাউট 300 স্নেক স্পিসিস, ঠিক আছে, আউট অফ 3400 স্নেক স্পিসিস ফাউন্ড গ্লোবালি। 3400 রকমের স্নেক স্পিসিস যদিও পৃথিবীর বিভিন্ন অংশ পাওয়া যায়, ভারতবর্ষে মোটামুটি 300 প্রজাতির সাপ পাওয়া যায়। তার মধ্যে 4টে ফ্যামিলি বা 4টে পরিবার যাদেরকে বলা হয়, ক্লোরোবিডা, ইলাপিডা, হাইড্রোফিডা অ্যান্ড ভাইপারিডা। ক্লোরোবিডা ফ্যামিলি হয় রিয়ার ফ্যাং স্নেক্স। আমি সবারই এক্সাম্পল দেবো। রিয়ার ফ্যাং স্নেক্স মানে যে সাপের বিষ দাঁত যেগুলো থাকে না, মুখের পেছন দিকে থাকে, ঠিক আছে, সামনে থাকে না। তো তারা কামড়ালেও তাদের এগুলো হচ্ছে ক্ষীণবিষ সাপ, ঠিক আছে। এইগুলো সাপের কামড়ে মানুষ সাধারণত মারা যায় না, বা এরা বিষ দিতেও পারে না মানুষকে, কারণ এদের বিষ দাঁতগুলো পেছনে থাকে, ঠিক আছে। যেমন ইলাপিডা, কোবরা, স্ক্রেট, মাম্বাস। ইলাপিডা হচ্ছে সেই সাপ যারা নিউরোটক্সিক। আমি পরে বলবো নিউরোটক্সিক কি। কোবরা মানে যেটা হয় না, কোবরা আমি আই থিঙ্ক কোবরাকে কি বলা হয়, গোখরো সাপ একজন। ক্রেট হচ্ছে চিতি সাপ বা ডোমনা চিতি, ঘর চিতি। মাম্বাস এখানে পাওয়া যায় না, মাম্বাস অন্য কান্ট্রিতে আছে। হাইড্রোফিডা হচ্ছে সি স্নেক, সমুদ্রী সাপ খুব বিষাক্ত। কিন্তু সমুদ্রী সাপ যেগুলো পাওয়া যায় সেগুলো সমুদ্রে পাওয়া যায়। ভারতবর্ষের কিছু আন্দামান নিকোবরে আছে, গোয়ার কাছে আছে, কিন্তু এই সি সাপের কামড়েও খুব একটা মারা যায় না, যদিও ওগুলো ভয়ঙ্কর বিষাক্ত হয়, কারণ এগুলো খুব ডিপ সমুদ্রে থাকে, গভীর সমুদ্রে থাকে। কখনো কখনো একটা আধটা জেলেরা মাছ ধরতে গেলে জেলের জালে ধরা পড়ে, তখন যখন এরা জাল থেকে ছাড়তে যায় এই সাপটাকে, তো কখনো কখনো কামড় টামড় খায়, তো সেটা খুব রেয়ার কেস হয়। তো যদিও খুব বিষাক্ত হয় সামুদ্রিক সাপ, কিন্তু তাদের কামড় খুব কম। আরেকটা হচ্ছে ভাইপারিডা, ভাইপার্স অ্যান্ড র্যাটল স্নেক। এই র্যাটল স্নেক হচ্ছে যেটা পাওয়া যায় আমেরিকায়। আমি যখন আমেরিকা ছিলাম তখন এই নর্থ আমেরিকাতে র্যাটল স্নেক খুব পাওয়া যায়। পিছনে একটা র্যাটল মানে ঝুমঝুমির মতো লাগানো থাকে, কোনো মানুষ যদি কাছে যায় তখন সেইটা নাড়তে থাকে, তখন ট্রর করে একটা সাউন্ড হয়, যাতে মানুষ বুঝতে পারে র্যাটলিং এ তাতে যে এই সাপটা আছে এবং সাবধান হয়ে যায়। তো সাপ সবসময় না চেষ্টা করে মানুষকে সাবধান করার প্রথমে, তারপরও কামড়টা মারে। ভাইপারেসের মধ্যে হচ্ছে যে একটা সাপ যেটা খুব পাওয়া যায় বর্ধমান এলাকায়, সেটা হচ্ছে চন্দ্রবোড়া, রাসেলস ভাইপার। এই চন্দ্রবোড়া প্রচন্ড আছে ভাইপারিডা এই বর্ধমান এলাকা অঞ্চলে, যেখানে কিনা পুরুলিয়া অঞ্চলে কোবরা মানে গোখরো সাপের একটা প্রজাতি বেশি পাওয়া যায়। আমি যখন মেডিকেল কলেজে কাজ করতাম, আমি অনেকদিন রাস্তার মধ্যে চন্দ্রবোড়া সাপ দেখেছি বর্ধমানে, এবং বর্ধমান মেডিকেল কলেজে চন্দ্রবোড়া সাপের কামড়ে প্রচুর পেশেন্ট আসতো। কিন্তু আউট অফ 300 স্পেসিস অফ স্নেক ফাউন্ড ইন ইন্ডিয়া, not more than 60s are venomous, 40s are mildly venomous, and about 180s are non-venomous snakes. মানে ম্যাক্সিমাম সাপ কিন্তু নন ভেনামাস হয়, এটা আমাদের জানা রাখতে হবে। এবং ভেনামাস স্নেক গুলো অনেকগুলো স্নেক আছে, যেমন পিট ভাইপার আছে, নর্থ ইস্ট ইন্ডিয়া পাওয়া যায়, সেগুলো কিন্তু মাইল্ড ভেনামাস। সেগুলো সবসময় কামড়ালে যে মানুষ মারা যাবে তা নয়। মানুষ অসুখ বিসুখ হয়, মানে তারা হসপিটালে যায়, কিছুটা কষ্ট হয়, হয়তো ব্লাড ক্লটিং হয়, ব্যথা হয়, কিন্তু মোটামুটি চিকিৎসা করলে বেঁচে যায়। কিন্তু 4টে সাপ আছে আমি যেটা বলবো, যেটা কামড়ালে কিন্তু মরে যাবে। তো তার ফলে কি হচ্ছে, এই যে আমি একটা মিথ নিয়ে বলছি যে গ্রামাঞ্চলে যায় অনেক সময় ওঝারা ঝাড়ফুঁক করে, তো দেখা গেল যে 80% সাপ, মানে যদি 100টা সাপ থাকে তার মধ্যে 80টা সাপ হয় নন ভেনামাস, তাহলে কামড়ানোর মানে বাইট টেন্ডেন্সি হয় 80। 100টা যদি সাপ কামড়ায়
তাহলে 80টা সাপ হবে নন ভেনোমাস আর 20টা হবে ভেনোমাস। এটা সাধারণত স্ট্যাটিস্টিক্স। তো ওজারারা যদি যায় তো ম্যাক্সিমাম নন ভেনোমাস সাপের কামড় হয়, তাদেরকে ওরা বাঁচিয়ে দিতে পারে। এবং মানুষ বিশ্বাস করে যে ওদের কাছে তন্ত্র আছে, কিছু মেডিসিনাল প্ল্যান্ট যে নেই তাও নয়, আমি সেটাও বলছি না, অস্বীকার করছি না। হয়তো তাদের কাছেও কিছু মেডিসিনাল প্ল্যান্ট বা কিছু এমন আছে যেটা সাপের বিষের ক্ষেত্রে কাজ করে, কিন্তু সব ক্ষেত্রে এখনো কিন্তু প্রুভ হয়নি। নাও হোয়াট ইজ দ্য বিগ ফোর স্নেকস অফ দ্য ইন্ডিয়া? আমি বলবো বিগ ফোর স্নেকস কি। আচ্ছা, আমি কতক্ষণ বলতে পারি? Yes sir, actually it depends on you. আমাদের normally sessions গুলো হয় 1 hour and 10 to 15 minutes. ওকে, তো আমি 7:15 মধ্যে চেষ্টা করব কমপ্লিট করতে, ঠিক আছে? আমার বেশি স্লাইড নেই, আই ক্যান হ্যাভ কেপ ম্যাক্সিমাম 30 স্লাইড, সো দ্যাট আই ক্যান স্পিক, গিভ সাম টাইম। এবার ইন্ডিয়ার মধ্যে 4টে সাপ, আই থিঙ্ক ইউ ক্যান সি দ্য ফিগার গুলো দেখা যাচ্ছে কি? ইন্ডিয়ান স্পেকটেকল কোবরা, নাজা, ঠিক আছে? আই এম সরি, এর না স্পেকটেকলটা দেখালে ভালো হতো। ফিগারগুলো দেখছি, ছবিগুলো দেখা যাচ্ছে কি সাপের? ইয়েস স্যার, ইয়েস স্যার। এইটা হচ্ছে কোবরা বা গোখরো যে ফনা তুলতে পারে, এই হচ্ছে কমন ক্রেট চিতি, ঠিক আছে? এটা হচ্ছে রাসাস ভাইপার চন্দ্রবোড়া, এটা বর্ধমান অঞ্চলে পাওয়া যায়। আর সস্কেল ভাইপার একিস ক্যারিনেটাস, এ হচ্ছে সস্কেল ভাইপার পাওয়া যায় সাউথ ইন্ডিয়ায়, এইখানে বা রাজস্থানেও আছে, আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলে এইটা নেই। কিন্তু চিতিটাও যেটা আছে কমন ক্রেট বুঙ্গারা সেরুলাস, এটাও কিন্তু ওয়েস্ট বেঙ্গলে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। এরা হচ্ছে এই 4টে সেফ হচ্ছে বিগ ফোর ভেনামাস স্নেকস অফ ইন্ডিয়া, who are responsible for maximum snake bite deaths in the country. These are dangerous in the sense যে এদের কামড়ে মানুষের মৃত্যু হতে পারে যদি তৎক্ষণাৎ চিকিৎসা না করা হয়। আমরা বলি 2 hours ইজ দ্য গোল্ডেন পিরিয়ড, অর্থাৎ সাপের কামড়ের একজন মানুষকে, রোগীকে যদি 2 ঘন্টার মধ্যে চিকিৎসা শুরু করা যায় তাহলে তার বাঁচার প্রবল সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু যত দেরি হতে থাকে তার বাঁচার সম্ভাবনা তত ক্ষীণ হতে থাকে। তবে হ্যাঁ, একটাও হয়, আরেকটা কথা আমি বলে রাখি, সব সাপ যে কামড়ে ইকুয়াল অ্যামাউন্ট অফ ভেনম দেবে মারার মতো সেটাও নয়। অনেক সময় এমনও হয়েছে যে ড্রাই বাইট বলা হয়, যে সাপটা হয়তো কামড়েছে, ভেনমটা ভালো করে ঢোকাতে পারেনি, বা সাপটা হয়তো পুরো ভেনমটা ঢালতে পারেনি, কোনো কারণে বিষটা ঢালতে পারেনি মানুষের মধ্যে, হতে পারে, এটাও হতে পারে, হতে যে পারে না তা নয়। বা কাউকে হয়তো কামড়েছে, জিন্স পরে আছে, ঠিক আছে? এবার জিন্সের মধ্যে দিয়ে ভেদ করে দাঁতটা ঢুকলো, হয়তো অতটা ভেনম গেল না, তো সেখানে হয়তো কামড়ে ভেনমটা খুব কম যাবে, তো সেখানে তাদেরকে বাঁচানো খুব সম্ভব। কিন্তু যদি পুরো বিষ ঢুকিয়ে দেয় তার নিজে যতটা আছে, তাহলে বাঁচানো একটু ডেফিনেটলি মুশকিল হয়ে পড়ে, যার জন্য সাপের কামড়ে প্রচুর মুশকিল হয়। মনে রাখতে হবে এই 4টে জুলজি স্টুডেন্ট আছে মেনলি এখানে, এই 4টে কিন্তু বিগ ফোর ভেনামাস স্নেকস অফ দ্য কান্ট্রি যারা, এবং এদের এগেনস্টেই চিকিৎসা হয়, বাকি সাপের কামড়ের ক্ষেত্রে কিন্তু কোনো চিকিৎসা নেই। না, আমরা যদি দেখি হোয়াট ইজ গ্লোবাল বার্ডেন, 4.5 মিলিয়ন স্নেক বাইটস, যেখানে কি ইন্ডিয়াতে হয়, যেখানে হয় এভরি ইয়ার, যেখানে 1 লাখ পিপল, 1 লক্ষ লোক মারা যায়। এবং আমি এখনই বলেছিলাম যে এই সব ডেটাগুলো হচ্ছে ফার অ্যাওয়ে ফ্রম রিয়েলিস্টিক ডেটা, মানে অ্যাকচুয়াল ডেটা নয়, ইন দ্য সেন্স যে ম্যাক্সিমাম লোক মারা যায় গ্রামাঞ্চলে যাদের রেকর্ড হয় না হসপিটালে, এবং আমরা সমস্ত ডেটা পাই হসপিটাল থেকে। তো হসপিটালে যদি ডেটা না থাকে তাহলে আমরা কিভাবে জানবো যে লোক মারা গেছে? তাহলে অ্যাকচুয়াল প্রবলেমটা কিন্তু অনেক বেশি। অ্যাকচুয়ালি এখানে লেখা আছে 1 লক্ষ লোক মারা যায়, অ্যাকচুয়ালি কিন্তু এইটা যে নিয়ে 4-5 লক্ষেরও বেশি দাঁড়ায়। এবং ভারতবর্ষের মতো জায়গা, ইফ ইউ সি এখানে ম্যাপটা, এই ভারতবর্ষের ইন্ডিয়াতে ইফ ইউ সি দ্যাট ইজ এ ভেরি ডার্ক, ক্যান ইউ সি ইট? ভেরি ডার্ক, রাইট? এইখানে সব থেকে বেশি স্নেক বাইট হয় ওয়ার্ল্ডের মধ্যে, ইন্ডিয়ান সাবকন্টিনেন্টে সব থেকে বেশি স্নেক বাইট হয় ইন্ডিয়া, বাংলাদেশ, নেপাল, শ্রীলঙ্কা, পাকিস্তান, এই ইন্ডিয়ান সাবকন্টিনেন্ট, এবং তারপরে সাউথ এশিয়ান কান্ট্রিজে। এবং যদি দেখা যায় ব্রাজিলে তারপর হয়, ব্রাজিলও খুব স্নেক বাইট হয় ওয়ার্ল্ডের মধ্যে, আর আফ্রিকান কান্ট্রিতেও কিন্তু খুব স্নেক বাইট হয়। সো দিস আর প্রোন, কিন্তু ইন্ডিয়ার থেকে বেশি ওয়ার্ল্ডে কোথাও স্নেক বাইট হয় না। তো দ্যাট মিনস স্নেক বাইট ইজ এ ভেরি সিভিয়ার প্রবলেম। কিন্তু ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন, আই থিঙ্ক বাই কোভিড-19 এভরিবডি নোজ হোয়াট ইজ ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন, তারা পুরো এগুলোকে রেগুলেট করে। তারা কিন্তু বলে দিয়েছে, ডিক্লেয়ার করে দিয়েছে যে স্নেক বাইট ইজ এ নেগলেক্টেড ট্রপিক্যাল ডিজিজ। আমরা ট্রপিক্যাল কান্ট্রি, রাইট? তো স্নেক বাইট ইজ এ নেগলেক্টেড, অর্থাৎ একে নেগলেক্ট করা হয়। কেন নেগলেক্ট করা হয়? না এর উপর ভালো রিসার্চ হয়, না এর ভালো ট্রিটমেন্ট ব্যবস্থা আছে, না ভালো হসপিটালে ট্রিটমেন্ট আছে। ম্যাক্সিমাম হসপিটালে ট্রিটমেন্ট নেই স্নেক বাইট। তো তারা ডিক্লেয়ারই করে দিয়েছে, এবং গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া তার এগেইনস্ট স্টেপ নিয়েছে। রিসেন্টলি এই প্রায় 1 মাসও হয়নি, সুপ্রিম কোর্ট অর্ডার দিয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের একটা পাবলিক লিটিগেশন কেস গেছে যে স্নেক বাইট ক্ষেত্রে সমস্ত রাজ্য ভারতবর্ষের তারা কি ব্যবস্থা নিচ্ছে, এবং তাদের কাছে অ্যান্টিভেনম আছে কিনা, পর্যাপ্ত মজুত আছে কিনা, তোমরা আমাকে 6 সপ্তাহের মধ্যে জানাও। সো দিস ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিং, উই মাস্ট অ্যাপ্রিসিয়েট। And snake bite incident in India 2.9 million, 1 lakh
snake bite, 45,900 deaths in India from snake bite and related mortality annually. আরেকটা কথা আমি বলতে চাই, এখানে ম্যাপটা দেখা যাচ্ছে, ম্যাপটা দেখা গেলে এটা কি বোঝা যাচ্ছে যে যেটা খুব ডার্ক সেখানে হাই বার্ডেন অফ স্নেক বাইট, আর যেখানে ইয়েলো সেখানে কিন্তু লো বার্ডেন অফ স্নেক বাইট। ওয়েস্ট বেঙ্গলকে কিন্তু ইয়েলো দেখানো হয়েছে, কিন্তু তার মানে এ নয় যে ওয়েস্ট বেঙ্গলের স্নেক বাইট কম হয়। কারণটা একটা হচ্ছে না, যেখানে রিপোর্টিং সিস্টেম ভালো হয়েছে যে জায়গায়, সেই জায়গাতে কিন্তু বাইটগুলোকে বা অনেকে ডোর টু ডোর সার্ভে করেছে রিপোর্টিং, এপিডেমিওলজিক্যাল ডেটা সেখানে ভালো দেখানো হয়েছে। যেখানে নেই, যেমন লাদাখ, হিমাচল প্রদেশ, উত্তরাখণ্ডে, তেলেঙ্গানা, সেখানে স্নেক বাইট হয়ই না বলছে। অ্যাকচুয়ালি এটা কিন্তু ট্রু নয়। সে আবার এটা আমি যেটা বললাম, যেটা হচ্ছে একটা ডিজিজ এ প্রবলেম অ্যাজ পার দ্য ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন, কারণ এই ডেটাগুলো পর্যাপ্ত নয়, ভালোভাবে রেকর্ড করা হয়নি। যেহেতু এই ডেটাগুলো ভালো নয়, সেই জন্য গভর্নমেন্ট অনেক স্টেপ নেয়নি, কিন্তু এখন সমস্ত স্টেটেরই গভর্নমেন্ট দে আর টেকিং এ স্টেপ, ঠিক আছে। নাও কমনলি ফাউন্ড ভেনামাস এন্ড নন ভেনামাস স্নেকস, আমি এটা খুব ডিটেলে যাব না যে ভেনামাস স্নেকস কি নন ভেনামাস স্নেকস কি, তো তাদের ল্যাজ ফ্যাজ দিয়ে চেনা যায় হয়তো অনেক রকম করে। আমি বলবো ল্যাজ বা এ দিয়ে চেনা না চেষ্টা করে যদি স্নেক বাইট হয়, প্রাথমিক অবশ্যই কর্তব্য হচ্ছে তাকে হসপিটালে নিয়ে যাওয়া, ঠিক আছে, নিজের উপর না ছেড়ে দিয়ে। কারণ আমি নিজের অনেকদিন বর্ধমান মেডিকেল কলেজ বা এখানে ওখানে স্নেক বাইট নিয়ে কাজ করেছি। আমি নিজের জীবনে একটা অদ্ভুত জিনিস দেখেছি, অনেক সময় পেশেন্টকে নন ভেনামাস স্নেক বাইটে কামড়েছে, যেগুলো বিষাক্ত নয়, এমন সাপে কামড়েছে, হয়তো ঢোঁড়া সাপে কামড়েছে, সে দেখতে পাইনি, আমরা মানে এক্সপেরিমেন্ট করে বুঝতে পেরেছি যে ওকে ঢোঁড়া সাপে কামড়েছে, কিন্তু ভয়ের চোটে না পেশেন্ট সমস্ত সিমটম দেখাচ্ছে তাকে, যেগুলো বিষাক্ত সাপের কামড়ে যে সিমটম আছে, মুখের থেকে গ্যাঁজা ওঠা, মুখে আউট অফ ফিয়ার। তো ভয়টা একটা খুব বড় ব্যাপার। এই জন্য যে কোনো সাপে কামড়ালে প্রাথমিক কর্তব্য হচ্ছে সে যেন হসপিটালে নিয়ে যায়, নিজের উপর এটা ডিসিশন না নেয় কেউ যে এটা বিষাক্ত সাপ না নির্বিষ সাপ, বিষধর না নির্বিষ, এসব যেন ডিসিশন না নিয়ে যাওয়া হয়। তো কিছু আছে, ফ্যাংস আছে, আছেন ওদের ফ্যাং থাকে না বা মুখ থাকে না। এবার আমি দেখাবো সাম আদার ভেনামাস স্নেকস ফাউন্ড ইন দ্য ইন্ডিয়া। আমি 4টে স্নেক দেখেছি, কিন্তু তা বাদ দিয়ে আরো কিছু স্নেক আছে, সাপ আছে যেটা পাওয়া যায়। এটা হচ্ছে কিং কোবরা। এই কিং কোবরা হচ্ছে ওয়ার্ল্ডের সব থেকে বিষাক্ত, সব থেকে সাপ, লম্বা সাপ। এটা অ্যাবাউট 14 ফিট 15 ফিট অব্দি হতে পারে, ঠিক আছে, লম্বা। ব্যান্ডেড ক্রেট হচ্ছে একরকম ক্রেট, কিন্তু এটা নর্থ ইস্টে পাওয়া যায়, এটা কিন্তু ওয়েস্ট বেঙ্গলে পাওয়া যায় না। মোনোক্লেট কোবরা, নাজা কাউথিয়া, এইটা হচ্ছে আরেক রকম গোখরোর প্রজাতি। একটা হচ্ছে স্পেকটাকল কোবরা আর একটা হচ্ছে মোনোক্লেট কোবরা। এই মোনোক্লেট কোবরাকে আমরা স্পেকটাকল কোবরাকে বলি গোখরো, আর মোনোক্লেট কোবরাকে বলি কেউটে, ঠিক আছে। গোখরোর এগেনস্টে, বিষের এগেনস্টে কিন্তু আমাদের অ্যান্টিভেনম ট্রিটমেন্ট আছে। নাজা কাউথিয়ার এগেনস্টে কোনো অ্যান্টিভেনম নেই, কিন্তু এই নাজা কাউথিয়া কোথায় পাওয়া যায়? ওয়েস্ট বেঙ্গলে পাওয়া যায়, এটা বাংলাদেশে পাওয়া যায়, এটা আসামে পাওয়া যায়, ঠিক আছে। এই এলাকাতে নাজা কাউথিয়া পাওয়া যায়, কিন্তু ভারতবর্ষের অন্যান্য জায়গায়, যেমন হয়তো আমি গেলাম বোম্বে, ওয়েস্টার্ন ইন্ডিয়া, বোম্বে সাইডে বা আদার সাইডে বা সাউথ ইন্ডিয়া, সেখানে কিন্তু কেউটেটা পাওয়া যায় না, সেখানে কিন্তু নাজা পাওয়া যায়। এর নাম নাজা কাউথিয়া, আর গোখরোর নাম হচ্ছে নাজা। এবার বাম্বু পিট ভাইপার, গ্রিন পিট ভাইপার, সালাজার পিট ভাইপার, এই পিট ভাইপার গুলো হিমাচল প্রদেশে আছে, নর্থ ইস্ট ইন্ডিয়াতে ভীষণ আছে। এদের কামড়ে মৃত্যু হয় না পিট ভাইপারে, কিন্তু এগুলো প্রবলেম করে। লাস্টে হচ্ছে সি স্নেক, আমি অলরেডি বলেছি, হাইড্রোফিস স্নেক, এগুলো বিষাক্ত সাপ, খুবই বিষাক্ত সাপ। এগুলো পাওয়া যায় সমুদ্রে, গভীর সমুদ্রে, ভারত মহাসাগরে আছে, কিন্তু এগুলোর কামড়ে মানে এরা বিষাক্ত হলো, অতি বিষাক্ত হলো, এদের কামড়ের মৃত্যুর সংখ্যা খুব একটা বেশি নেই, কারণ যেহেতু সমুদ্রের গভীর জলে থাকে, গভীর জলের এরা সাপ, সেহেতু মানে কামড়াবার চান্স পায় না। আরো কিছু আছে, কমন ট্রিঙ্কলেট সেট, ভাইস স্নেক, ইন্ডিয়ান র্যাট স্নেক, এগুলো সবাই বিষাক্ত নয়। উলফ স্নেক, এই উলফ স্নেকটার সঙ্গে অনেকে ক্রেটের সঙ্গে করে ফেলে। তারপর ইন্ডিয়ান স্যান্ড বোয়া, এই স্যান্ড বোয়ার সঙ্গে অনেকে চন্দ্রবোড়ার ভুল করে ফেলে, ঠিক আছে। ইন্ডিয়ান রক পাইথন, এগুলো হচ্ছে নন ভেনামাস স্নেকস, কিলব্যাক স্নেকস। তো এরা ভাইন স্নেকস, তো এরা হচ্ছে নন ভেনামাস স্নেক যারা পাওয়া যায়। তাদের কিন্তু একটা কথা, যে তাদের কিন্তু পেশি শক্তি, যেটা বলে মাসল পাওয়ার, কিন্তু খুব বেশি হয় এই নন ভেনামাস গুলো, ঠিক আছে। এই নন ভেনাম আরো কিছু ফাউন্ড ইন আসাম, ঠিক আছে। এগুলো আমি আসামের যেহেতু দেখাচ্ছিলাম, এখানে ব্র্যান্ডেড ক্রেট, বামুনি সাপ বলে, ঢোঁড়া সাপ তো ওয়েস্ট বেঙ্গলও পাওয়া যায়, কিং কোবরা এখানে খুব পাওয়া যায়। সো নাও সাপকে 3 ভাগে ভাগ করা হয়। ক্লাস 1, এটা ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন বলেছে, ক্লাস 2 এন্ড ক্লাস 3। ক্লাস 1 যেটা খুব ডেঞ্জারাস সাপ, কোবরা, রাসেলস ভাইপার এন্ড সস্কেল ভাইপার, ঠিক আছে, যেগুলো কমনলি কজ ডেথ অর সিরিয়াস ডিসাবিলিটি এবং খুব কামড়ায়। ক্লাস 2 কমনলি কজেস বাইটস বাট আর রেকর্ডেড টু কজ সিরিয়াস এফেক্টস, ইজ ডেথ আর আনকমনলি কজেস বাইটস। যেমন ক্রেটের কি হয়, কামড় হয়,
যেটা আমরা ঘর চিতি বলি বা ডোমনা চিতি বলা হয় হয়তো বাংলায়, হাম্প নোজ ভাইপার, কিং কোবরা যেমন থাকে জঙ্গলে, খুব বিষাক্ত সাপ, কিন্তু কিং কোবরা আবার এরকম লোকের এতে আসে না। ক্লাস 3 ইজ দ্য কমনলি কজেস বাইট, বাট সিরিয়াস এফেক্টস আর ভেরি কমন, যেমন গ্রেটার সেস থাকে, ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ স্নেক থাকে যেগুলো খুব অল্প বিষাক্ত হয়, তাদের কামড়ে এত কিছু ঝামেলা বিষাক্ত হয় না। Now let us come how the snake venom is produced. So you can see I've been extracting venom when I was in the US, University of the Northern Colorado. তো আমি যে ল্যাবে ছিলাম সেখানে আমার ল্যাবে 117টা সাপ ছিল। So we have learned venom extraction, venom analysis. ওখানে আরেকবার করে শিখলাম। So venom you can see the color is yellow. এটা একটা venom. Can you see yellow color? ছোট্ট একটা প্যারাতে আছে, কালার হচ্ছে হয়েছে, ঠিক আছে? এটা হচ্ছে সাপের ভেনম। তো সাপ থেকে ভেনম এক্সট্রাক্ট করার পর না ইউ ক্যান সি হিয়ার, এটা হচ্ছে স্নেকের ভেনম গ্ল্যান্ড, ঠিক আছে? আর এটা হচ্ছে স্নেকের ফ্যান, এটা হচ্ছে ফ্যানার। তো যখন কি হয়, প্রাইমারি ভেনম ডাক্ট হয়, সেকেন্ডারি ভেনম ডাক্ট হয়। তো সাপকে যখন কামড় দিতে হয়, ভেনমটা হচ্ছে একটা স্যালিভারি ভেনম গ্ল্যান্ড, একটা মডিফাইড স্যালিভারি গ্ল্যান্ড। আমাদের যেমন স্যালিভারি গ্ল্যান্ড হয় যেখানে থুথু তৈরি হয়, ঠিক আছে? সেরকমই স্নেকেরও কিন্তু ভেনম হচ্ছে একটা মডিফাইড স্যালিভারি গ্ল্যান্ড, যেটা মডিফাই হয়ে গেছে বিষাক্ত জিনিসে, এবং এটা হচ্ছে ফ্যাং বা যাকে বলা হয় আমরা বিষদাঁত, ঠিক আছে? সাপের বিষদাঁত বলে না, বিষদাঁত ভেঙে দেবো, এটা হচ্ছে বিষদাঁত সাপের। এই সাপের ফ্যাংটা বাইরে থাকে, যারা 4 ফ্যাং, কিন্তু যেমন আমি ক্লোরোবিটা বললাম তাদের পেছন দিকে থাকে। তো এইবার সাপের দাঁতটা নানা রকম হতে পারে, চন্দ্রবোড়ার একরকম সাপ, আবার কোবরার একরকম। যখন কামড় দিতে হয় কি করে, এই বিষটা এখান থেকে বেরিয়ে এই দাঁতের সাহায্যে খুব শার্প, মানে একদম ছুঁচের মতো শার্প এটা বেরিয়ে এটা কি করে না সে শিকারের মধ্যে প্রবেশ করায় বা তার যেটা মানুষের মধ্যে। এবার সাপের বিষের কাজটা কি? সাপের বিষের কাজ হচ্ছে মেনলি কিন্তু শিকার ধরা, এইসব বিষাক্ত সাপের। কেন শিকার ধরা? যেমন হয়তো একটা সাপ খরগোশকে ধরবে, এবার সাপ কিন্তু খরগোশটার সঙ্গে দৌড়তে পারবে না, ইঁদুর। সাপ কি করবে? একটা ছোবল মারবে। এবার খরগোশ বা ইঁদুর খানিকটা দৌড়ে যেতে পারবে, তারপর আর পারবে না। সাপও পিছন ধাওয়া করবে, কিছুক্ষণের মধ্যেই মরে যাবে, সাপও জানে। তো মরে যাবে, তারপর সাপ ধরে খাবে, ঠিক আছে? এইবার যারা অজগর হয়, পাইথন যাকে বলি, তো তাদের তো বিষ নেই বলে তারা কি করে মারে? তারা পেঁচিয়ে মারে, তারা পেঁচিয়ে শ্বাসরুদ্ধ করে মেরে দেয়। মানে তারা এমন ভাবে পেঁচিয়ে ধরবে যে মানুষ নিঃশ্বাস নিতে পারবে না, তাতে তা মরে যায়। কিন্তু এই বিষাক্ত সাপের মাসল পাওয়ার বেশি হয় না, মাসলের পেশি শক্তি বেশি হয় না, তাদের বিষ দাঁত থাকে। কিন্তু মানুষ তার কখনোই না, সাপের কিন্তু খাবার নয়। মানুষকে ওরা অ্যাটাক করে যখন কোনো পথ থাকে না পালাবার। সেই জন্য সাপ প্রথমেই, আমি অনেক সাপের সঙ্গে এসেছি, আমি মাঠে ঘাটে সাপও ধরে নিজে বর্ধমানে থাকার সময়, সাপ সবসময় অ্যাভয়েড করে, পালায়। সাপ কিন্তু অনেকে বলে যে সাপ চীনে আসে, তারপর অনেক জায়গায় আমি পড়েছি, যেমন আমার একটা বইও আছে আমি দেখাবো, যেখানে সাপ দৌড়ে নাকি ধাওয়া করে পেছনে। এগুলো সমস্ত ফালতু কথা, গল্প, এগুলো কখনো হয় না। সাপ প্রথম চেষ্টা করবে পালাবো, যদি পালাতে না পারে বা তার ল্যাজ মারিয়ে দেয় কেউ ভুল করে, তখন সাপটি কামড় দেবে, ঠিক আছে? সাপের আর কোনো উপায় থাকে না, তখন কামড় দিয়ে বিষ ঢেলে দেয় এবং যাতে মানুষ মারা যায়। তো এইভাবে এটা হচ্ছে ভেনম গ্ল্যান্ড প্রাইমারি ডাক্টে যায়। এবং সাপ কিন্তু অনেক সাপই নিজের বিষকে, তো এখানে ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ স্নেক ডেলিভারি সিস্টেম আছে, আমি এটা ডিটেলে যাব না। রিয়ার ফ্যাং, নো ফ্যাং, যেমন এখানে কোনো ফ্যাং নেই। রিয়ার ফ্যাং, এখানে পিছনে বড় বড় ফ্যাং আছে। ফিক্স 4 ফ্যাং কোবরাজের মধ্যে, ঠিক আছে? এদের ফ্যাংটা ফিক্স হয়। আবার ভাইপার যে চন্দ্রবোড়ার, তাদের একটু ফ্যাংটা না ঘোরাতে পারে ওরা, ওদের ফ্যাংটা একটু বড় হয়, তো ওটা ঘুরিয়ে মুখের মধ্যে ঢুকিয়ে রাখে। আবার যখন কামড় দিতে হয় বেরিয়ে যায়, ফট করে কামড়ে বিষটা ঢুকিয়ে দেয়। এবং কতখানি বিষ তৈরি হতে পারে? কোবরার বিষ তৈরি হতে পারে 150 মিলিগ্রাম অব্দি, ঠিক আছে? রাসেস ভাইপারের বিষ তৈরি হতে পারে 250 মিলিগ্রাম অব্দি। কিন্তু এই 250 মিলিগ্রাম 4টে মানুষকে মারার জন্য এনাফ, ঠিক আছে এই বিষটা। কিন্তু এই পুরো বিষটা কখনোই ঢালার চেষ্টা করে না সাপ। সাপ চেষ্টা করে যে একটুখানি বিষ ঢেলে পালিয়ে যায়। নাও হোয়াট ইজ কেমিস্ট্রি অফ স্নেক ভেনম? আমি একটু বলবো যে আই ডোন্ট নো whether you have studied protein or not. এখানে কি প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট, লিপিড জুলজিতে বা বটানিতে পড়ানো হয়েছে? বায়োলজিক্যাল ম্যাক্রোমলিকুলসে? Yes sir, কেমিস্ট্রিতেও ওদের সিলেবাসে আছে, আর বায়োলজি। যেমন আমরা প্রোটিন কি, যেমন আমরা ডিম খাই, ডিমের মধ্যে কি আছে? ডিমের মধ্যে সাদা অংশটা থাকে, সেটা হচ্ছে প্রোটিন। কিন্তু ইয়েলো অংশটা কি হচ্ছে? ইয়েলো অংশটা হচ্ছে লিপিড, ঠিক আছে? তো প্রোটিন আমাদের কাজ করে, যেমন আমাদের মধ্যে অনেক এনজাইম আছে, সেটা প্রোটিন। আমাদের মধ্যে যে চুল, সেটাও কিরেটিন, সেটাও একরকম প্রোটিন। নখটাও কিরেটিন, সেটাও একরকম প্রোটিন। সো সাপের বিষ যেটা হচ্ছে, সেটা হচ্ছে একরকমের প্রোটিন, ঠিক আছে? এনজাইমেটিক, যারা এনজাইম মানে যারা কিছু ক্যাটালিসিস করে, তারা হচ্ছে এনজাইম। আর নন এনজাইমেটিক টক্সিন, যাদের কোনো এনজাইমেটিক অ্যাক্টিভিটি নেই, সেই রকম প্রোটিন। আমাদের যেমন এনজাইমেটিক অ্যাক্টিভিটি নেই কিন্তু প্রোটিন, এক্সাম্পল হিমোগ্লোবিন, ঠিক আছে? কিন্তু আবার কিছু কিছু আছে, যেমন কারু হয়তো বললো লিভার ফাংশন টেস্ট করা,
তখন তাকে কি বলবে এএলপি, অ্যালকালাইন ফসফেটেজ, তার পিছন বলবে এসজিপিটি, এসজিওটি, এগুলো সমস্ত হচ্ছে এনজাইম যারা একটা সাবস্ট্রেটকে অন্য প্রোডাক্টে চেঞ্জ করতে পারে। আই হোপ ইউ হ্যাভ স্টাডিড এনজাইম। এনজাইম পড়ানো হয়েছে? Yes sir, এনজাইম পড়ানো হয়েছে, তো ইউ নো দ্য এনজাইম আই বিলিভ, ঠিক আছে? এনজাইম ইউ নো, তার সঙ্গে কিছু কিছু মেটাল আয়ন থাকে, কোবাল্ট থেকে, কপার থাকে, সো কিছু কিছু মেটাল আয়ন থাকে। তো এই এনজাইম গুলো যেমন ফসফোলাইপেজ A2, এর নানা রকম এনজাইম থাকে, প্রোটিয়েজ, অ্যাসিটাইলকোলিন এস্টারেজ, অ্যামিনো অ্যাসিড অক্সিডেজ। তেমনি যেগুলো নন এনজাইমেটিক টক্সিন থাকে তাদের হিমোটক্সিন, কার্ডিওটক্সিন, নিউরোটক্সিন, মায়োটক্সিন। নিউরোটক্সিন যে নার্ভে এফেক্ট করে, কার্ডিওটক্সিন হার্টে অ্যাটাক করে, হিমোটক্সিনস ব্লাড সেলসে এফেক্ট করে, ঠিক আছে? এইবার একটা কথা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট, প্রতিটা সাপের ভেনম কম্পোজিশন কিন্তু আলাদা হয়। কোবরার ভেনম কম্পোজিশন আর চন্দ্রবোড়ার বা রাসেল ভাইপারের ভেনম কম্পোজিশন কিন্তু এক নয়, অর্থাৎ তার ডিফারেন্ট কম্পোজিশন, তার ফলে কিন্তু তারা ডিফারেন্ট ক্লিনিক্যাল সিমটম প্রডিউস করে, যার ফলে ডাক্তাররা কিন্তু চেষ্টা করে ক্লিনিক্যাল সিমটম দেখে কোন সাপে কামড়েছে সেটা আইডেন্টিফাই করা, ঠিক আছে? সো এটা যেমন একটু অ্যাসিডিক হয়, এটা সলিউবল ইন ওয়াটার, দিলেই ওয়াটারের সঙ্গে সঙ্গে ডিজলভ হয়ে যায়, ঠিক আছে? নিউরোটক্সিন, কার্ডিওটক্সিন, হিমোটক্সিনস। না টাইপ অফ টক্সিনস, সো কার্ডিওটক্সিন আমি বললাম অ্যাজ পার ডাইরেক্টলি অন দ্য হার্ট, নিউরোটক্সিক ভেনম প্রাইমারি ফ্রম ইলাপিডস, জেনারেলি ক্রেট বা কোবরা, তাদের মধ্যে থাকে মাম্বাজের থাকে ব্লক নিউরোট্রান্সমিটার জাংশন। অ্যাজ এ রেজাল্ট অফ কি হবে, নিউরোট্রান্সমিটার জাংশন এ করে দিলে, যেমন সাপে কাটা রোগীকে যারা কোবরা যদি কামড় হয় সে কথা বলতে পারবে না, আমি পরে দেখাবো, বা তার জিভ জড়িয়ে যাবে, কারণ সে তখন নার্ভ সিস্টেম তার ফাংশন করছে না। কিন্তু চন্দ্রবোড়ার থাকে হিমোটক্সিক, চন্দ্রবোড়ার কামড়ে কিন্তু কি হয় না, ব্লাড ক্লটিং শুরু হয়ে যায়, ব্লাড লাইসিস শুরু হয়ে যায়, ইউরিন থেকে ব্লাড বেরোয়, থুতুর থেকে ব্লাড বেরোয়। আবার কিছু থাকে সাইটোটক্সিক, সাইটোটক্সিস মানে লোকাল টিস্যু ডিস্ট্রাকশন, নেক্রোসিস। নেক্রোসিস মানে কি হয়, সাপের কামড়ের পর ঘা হয়ে যায়। এটা কিন্তু আরেকটা কথা, সাপের কামড়ের থেকে বাঁচার পরও অনেক মানুষের এমন হয়েছে, এমন ঘা হয় সেটা সারতে পারে না, এবং সেটাকে না পেরে ডাক্তার ইনফেকশন বন্ধ করার জন্য পুরো ওই অঙ্গটাকেই কেটে ফেলে। অনেকের অ্যাম্পুটেশন বলা হয়, হয়তো হাতটা কেটে দিতে হয়েছে, হয়তো পাটা কেটে দিতে হয়েছে, কারণ সাপের কামড় থেকে সে বেঁচে গেছে, সেটাকে বলা হয় মরবিডিটি। কিন্তু তার এমন হয়েছে, আমি সেগুলো দেখাবো ছবিগুলো, তার এমন হয়তো সেখানে ঘা হয়েছে, ওই ঘাটা ট্রিটমেন্ট করা যাচ্ছে না, তখন ডাক্তার বললো যে একে যদি অঙ্গটা কেটে না দিই তাহলে কি হবে, লোকটাকে বাঁচানো, রুগীটাকে বাঁচানো যাবে না, তো বেস্ট পলিসি কেটে দাও অঙ্গ। যেমন কোবরা, ক্রেট আছে, কোরাল স্নেকস আছে, এগুলো স্নেকস উইথ নিউরোটক্সিক ভেনম। ব্ল্যাক মাম্বা আমাদের পাওয়া যায় না, ব্ল্যাক মাম্বা আফ্রিকাতে পাওয়া যায়, খুব আছে, ঠিক আছে? টাইগার রাটেল স্নেক আছে, বুশ মাস্টার আছে, রাটেল স্নেক আছে, এখানে সমস্ত সাপের ছবি আছে। তো যেমন এই ক্রেট আছে, এখানে একটা সাদা কালো, সাদা কালো না, এখানে হলুদ আর কালো কালো সাপ ক্রেট দেখা যাচ্ছে, বেঙ্গলাস পেসিয়েটাস, এটা কিন্তু আসামে পাওয়া যায়, খুব লাজুক সাপ। এ বেচারা কিন্তু চট করে কামড়াতে চায় না, আমার সামনে একবার পড়েছিল, তো লজ্জায় কোথায় পালাবে, লাজুক সাপ বলা হয়, কিন্তু যদি কামড় দেয় তাহলে কিন্তু মুশকিল আছে, কিন্তু না পালাবার চেষ্টা করে। কিন্তু কোবরা একটুখানি উগ্র হয়, ঠিক আছে? কোবরা একটু হিসিস করে, ফনা তুলে, ভয় টয় দেখায় যাতে পালিয়ে যায়, ঠিক আছে? কোবরা কিন্তু চেষ্টা করে লোক তাড়িয়ে দেবার, একটু রাগী সাপ হয় সাপের মধ্যে এরা একটুখানি। এইবার হচ্ছে স্নেক উইথ হিমোটক্সিক ভেনম, ইস্টার্ন ডায়াবট রাটেল স্নেক। এই যে রাটেল স্নেকটা আমি বললাম যেটা আমেরিকা পাওয়া যায়, ঝিনঝিন ঝিনঝিন করে, কপার হেড আছে, ব্লুমস্যাং আছে। আর আমাদের কিন্তু চন্দ্রবোড়াও হচ্ছে কিন্তু হিমোটক্সিক, ঠিক আছে? সে কি হয়, এটা 8 ফিট অব্দি লং হতে পারে, 10 পাউন্ড অব্দি ওয়েট হতে পারে। 10 পাউন্ড ওয়েট মানে অ্যাবাউট 1 পাউন্ড মানে হচ্ছে 450 গ্রাম, ঠিক আছে? তো এইগুলো ডিফারেন্ট সাপ হতে পারে। বিস মাস্টার, ফ্যান্স ল্যাটার হেড, সাইটোটক্সিক রাটেল স্নেক, ল্যান্সেট, কোবরা, সস্কেল ভাইপার। সস্কেল ভাইপারটা হচ্ছে সাউথ ইন্ডিয়া পাওয়া যায়। এর কিন্তু এটা খুব বড় প্রবলেম, সস্কেল ভাইপারের কামড়ে। সস্কেল ভাইপারের কামড় পর এমন ঘা হয় না, সেই ঘাটা সারাতে অবস্থা খারাপ হয়ে যায়। সো সাপ কোথায়, যখন সাপ কামড়ে হয়, সাপের কোথায় যায়, ভেনম অ্যাবজর্পশন অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন, লিম্ফ্যাটিক সিস্টেম, ব্লাড স্ট্রিম। আমাদের লিম্ফ সিস্টেম আছে এখানে, ব্লাড স্ট্রিম সবাই জানে যে শিরা উপশিরার মধ্যে যে ব্লাড স্ট্রিম যায় চলে যায়, টার্গেট শিশু। সাপের কিন্তু প্রত্যেকটা ভেনমের যে আছে কম্পোনেন্ট আছে, তাদের কিন্তু টার্গেট থাকে, এবং তারা এত ফাস্ট বাইন্ড করে না, এবং সেখানে বাইন্ড করে এবং হার্ট হয়, মাসল হয়, সেখানে যায়, সেখানে বাইন্ড করে যায় এবং সেখানে নিজের কাজ শুরু করে দেয়, এবং তারা কিন্তু নিজের কাজ করতে এক্সপার্ট, দে আর ভেরি ডেডিকেটেড ফর ডুইং দেয়ার ওয়ার্ক, ঠিক আছে? এবং এইখানে বাইন্ডিং করার পর তারা হয়তো কেউ নার্ভ ইম্পালস বন্ধ করে দিল, হিমোটক্সিক স্নেক ভেনম রেড ব্লাড সেল ভেঙে দিল, প্লেটলেট কাউন্ট কমিয়ে দিল, তাকে বলা হয় থ্রম্বোসাইটোপেনিয়া। মানে ব্লাডের প্লেটলেট কাউন্ট, যেমন প্লেটলেট কাউন্ট কমতে থাকে এই ভাইরাল ডিজিজ, অনেক ভাইরাল ডিজিজও প্লেটলেট কাউন্ট, ডেঙ্গুতে যেমন ডেঙ্গু হয়, ডেঙ্গুতেও কিন্তু প্লেটলেট কাউন্ট কমতে থাকে। সেরকম রাসেল ভাইপার কাউন্ট পরেও কিন্তু প্লেটলেট কাউন্ট ধর ধর করে পড়তে থাকে অনেক সময়,
তাকে থ্রম্বোসাইটোপেনিয়া বলা হয়, তখন তাকে প্লেটলেট থেরাপি করতে হয়। ঠিক আছে, কিডনি ফেলিওর হয় রাসেল ভাইপার বাইটের সময়, তখন তাকে কিডনি ডায়ালিসিস করতে হয়, এরকম রাখতে হয়। আবার কোবরাতে কি হয়, তাদের কার্ডিও অ্যাটাক হয়, হার্ট অ্যাটাক করায়, তখন তাকে বা কৃত্রিম রেসপিরেশন নিতে পারে, রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট ফেলিওর হয়, রেসপিরেশন নিতে পারে না, নিঃশ্বাস প্রশ্বাসে নিতে পারে না, তখন তাকে হসপিটাল নিয়ে যে অ্যান্টিভেনম দিতে হবে, প্লাস কৃত্রিম শ্বাস প্রশ্বাস দিতে হবে, অক্সিজেন দিয়ে যেতে হবে, যাতে এ কিন্তু আইসিইউতে রেখে দিতে হয়, যাতে কিনা নিঃশ্বাস প্রশ্বাস নিতে পারে। তো হসপিটালে এই ব্যবস্থাগুলো থাকা উচিত। এবার আমরা সিমটমে আসবো, যেমন নেক্রোসিস। এখানে কি নেক্রোসিস দেখতে পাচ্ছে সবাই? এরকম কিরকম ঘা হয়ে গেছে। এই ঘাটা না অনেক সময় ঠিক হতে চায় না। নিচেরটাতে হচ্ছে টিস্যু ড্যামেজ, ঠিক আছে। এইবার টিস্যু ড্যামেজ হয়ে গেছে, এই টিস্যু ড্যামেজটা অনেক সময় ঠিক হতে চায় না। এডেমা মানে ফুলে যাওয়া। এই ফুলে যাওয়াটা খুব কমন আমি দেখেছিলাম বর্ধমান মেডিকেল কলেজে রাসেল ভাইপার কামড়ে। এই চন্দ্রবড়া একজন ভদ্রলোক এসেছিলেন একবার, আমার মনে আছে, পুরো পাটা না গোদের মতো ফুলে গেছে, হাঁটু অব্দি। বলো কি হয়েছে? না আমাকে চন্দ্রবড়া কামড়েছে, খেতে কাজ করছিলাম। আমরা ঠিক আছে, এডেমা দেখলে দেখুন এনভেনম ফুড, কেমন রক্ত জমে গেছে এখানে। এইবার এইটা ব্লাড সার্কুলেশনের প্রবলেম হবে, এটাকে কেটে পুরো বার করতে হবে। অনেক সময় কি হয়, এটা এত এই যে ঘাটা ওপর আছে নেক্রোসিসটা, এই অনেক সময় ঘাটা কি হয়, যদি ঠিকঠাক না হয় এটা অঙ্গটা কেটেও বাদ দিতে হতে পারে। তো আমি মেডিকেলি এবার নিচেও আমি দেখাতে চাই না, এগুলো খুব ভয়ঙ্কর ছবি। হ্যাঁ, অনেক জায়গা থেকে তোরা এই জায়গাতে সোয়েলিং এন্ড ব্লিস্টারিং, ক্যান ইউ সি ব্লিস্টার, মানে পক্স হলে যেমন ছোট ছোট ব্লিস্টার হয়ে যায়, দেখো ব্লিস্টারিং হয়ে গেছে, ঠিক আছে। পা ফুলে রক্ত কেমন জমে গেছে, সোয়েলিং এন্ড ব্লিস্টারিং। বথ্রস কিন্তু ব্রাজিলের সেক, বথ্রস যারা, আমার দেশের নয়। মালিয়ান পিট ভাইপার, সেখানে সোয়েলিং। তারপরে একটা ব্ল্যাক নেক স্পিটিং কোবরা, নাজা নাইক্রিকুলিস, এটা আফ্রিকা পাওয়া যায়। স্পিটিং কোবরা মানে এ আবার আরেকজন, এ কিন্তু থুতু ছেটায়, ভেনমটাকে স্প্রে করে মুখের মধ্যে, স্প্রে করে, এবং যদি পড়ে তাহলে ভেনম যেখানে যেখানে জাগবে, যদি চোখে গেলে তো চোখ অন্ধ ওইখানে। আর যেমন কামড় দেয় যা, বা যদি এইখানে হয়তো তার স্কিনে পড়েছে, ভেনমটাকে স্প্রে করেছে, সাবকিউটিনিয়াস নেক্রোসিস, তাই না। হাতের মধ্যে সাবকিউটিনিয়াস নেক্রোসিস, স্কিনের মধ্যে গলতে শুরু করেছে, মাসলগুলো, টিস্যুগুলো গলতে শুরু করছে, দিস ইজ নোন অ্যাজ নেক্রোসিস, ঘা। এবং এটা ট্রিটমেন্ট করতে হয় সঙ্গে সঙ্গে। ট্রিটমেন্ট শুরু হয় 1 মাস, 1.5 মাস, 2 মাস ট্রিটমেন্ট চলে, নাও হতে পারে। তখন কি বলবে ডাক্তার? বলবে আমি হাতটা কেটে দেবো, আর আমার কোনো উপায় নেই। এই যে হয়ে গেছে টোসিস, পেশেন্ট বিটেন বাই এ কমন ক্রেট। হোয়াট ইজ টোসিস? চোখটা খুলতে না পেরে দুটো চোখের মণিকে দুদিকে না ঘোরানো, বা কোবরার কামড়ে, এটা রাসেল, এটা জিঞ্জিভেলিস ইন এ পেশেন্ট ভাইপার বাই সস্কেল ভাইপার, মুখের থেকে রক্ত বেরোনো, ঠিক আছে। এবং আরেকটা লোকাল এফেক্ট কি হয় আমি দেখেছি, রেসপিরেটরি এখানে এফেক্ট হয়, নিউরোলজিক্যাল এফেক্ট। আমাদের গ্রামে অনেকে জানি না, এটা জানতো কিনা, আগেকার সাপের কামড় হলে তাকে, আমি ছোটবেলায় দেখেছি, আমি যখন আমাদের পশ্চিমবঙ্গের গ্রামে যেতাম শুনেছিলাম যে কেউ সাপের কামড়ালে তাকে বলতো একটা নিম পাতা খাওয়াতো, নিয়ে বলতো এই টেস্টটা কেমন লাগছে। সে যদি বলতে পারতো তাহলে বুঝতে পারে যে তো বিষাক্ত সাপ কামড়ায়নি, আর যদি বলতে পারতো না নিম পাতার টেস্ট, তখন বোঝা হতো যে বিষাক্ত সাপ কামড়েছে। এটা কিন্তু কোবরার ভেনমের একটা টেস্ট ছিল। কোবরা বাইট মানে গোখরো সাপের। গোখরো সাপে নিউরোপ্যারালিসিস হয়, তার ফলে কি হয়, মানুষটা টেস্ট বুঝতে পারে না, ঠিক আছে, কথা জড়িয়ে যায়, সে কথা বলতে পারবে না। তো আমরা জিজ্ঞেস করি, যখন ডাক্তার জানতে চায় কোনো টেস্ট নেই, কিন্তু তোমার নাম কি, আমার নাম আমি এরকম করে, তারপর আমি তোতলাতে থাকবো, কথা বলতে পারবো না, ট্রিমানিং ওটাকে বলা হয়। স্যালিভেশন মানে তারপরে খুব কি হবে, একটু পর খুব ঘাম দিতে শুরু করে বডি, তো রেসপিরেটরি এফেক্ট, তারপর নিঃশ্বাস নিতে পারবে না। তো এইগুলো হয়, এফেক্ট হয়, সিস্টেমেটিক এফেক্ট হয়। সেই সময় তার কিন্তু প্রপার ট্রিটমেন্ট দরকার হয়। প্রপার ট্রিটমেন্ট মানে কি হয়, সেটা অ্যান্টিভেনম, আমি বলবো হোয়াট ইজ অ্যান্টিভেনম, এবং তার সঙ্গে ট্রিটমেন্ট করা উচিত। আরো যেমন অ্যান্টিবায়োটিক দিতে হবে, যেখানে টিস্যু ডিস্ট্রাকশন হয়ে গেছে সেখানে আরো অনেক মলম দিতে হবে, ঘা দিতে হবে। অনেকের অ্যালার্জি শুরু হয়ে যায়, তখন তাকে অ্যান্টি অ্যালার্জিক দিতে হবে, সাইড বাই সাইড, ঠিক আছে। অ্যান্টিবায়োটিক ইঞ্জেকশন দিতে হতে পারে। তো সেগুলো সাইড বাই সাইড ট্রিটমেন্ট ডাক্তারদের চলতে থাকে সাপের কামড়ের পেশেন্টকে। তারপর আমি কিছু আর্লি সিমটম বলবো। আর্লি সিমটম যেমন পেন অ্যান্ড সোয়েলিং, নসিয়া অ্যান্ড ভমিটিং, ঠিক আছে। কোবরার হচ্ছে নসিয়া অ্যান্ড ভমিটিং, মানে তার বমি বমি পাবে, মাথা ঘুরবে। ক্রেটের হচ্ছে মাসল ক্র্যাম্প। আচ্ছা, ক্রেট যে চিতির সাপটার কামড় আমি বলি, এটা আমি জানি না বেঙ্গলে কতজন জানে। এরা কিন্তু না ঘরে চাপতে পারে, বা এরা কি করে রাত্রে ঘরে ঢোকে। এদের এই ক্রেটের কামড়টা কিন্তু মানে কোনো বিষ হয়, এই ব্যথা হয় না, সরি, কোনো ব্যথা হয় না। তো লোকে অনেক সময় ঘুমের ঘরেও মারা যায়। হয়তো মাটিতে কাঁচা বাড়ি, দেওয়ালে মানে মাটির দাওয়ায় শুয়ে আছে গরমকালে, বা মাটিতে বিছনা পেতে শুয়ে আছে, কোনো মশারি নেই, সাপ এসে কামড় মারলো, ক্রেট সাপে, বুঝতেই পারলো না, ও ভাবলো মশা কামড়েছে, একটা থাপ্পড় মেরে আবার শুয়ে গেল মশার কামড়ের মতো। কিন্তু ক্রেট সাপ সকালে এসে হয়তো দেখতে পারা যেতে পারে যে মানুষটা মরে গেছে। এরকম অনেক কেস হয়েছে, কারণ ব্যথা ব্লিডিং। রাসেল ভাইপার হয় ব্লিডিং, যেটা আমি বললাম যে মুখ থেকে রক্ত বেরোবে, ইউরিন থেকে, পেচ্ছাপ থেকে রক্ত বেরোবে, থুতুর থেকে রক্ত বেরোবে, সোয়েটিং এদেরও হয়।
হ্যাঁ, আর এটা হয় কোবরার হয় লস অফ কনসাসনেস আর রেসপিরেটরি ফেলিওর, মানুষটা আনকনসাস হয়ে যায়, রেসপিরেটরি ফেলিওর হয়। রাসেলস ভাইপারে শক হয়, শক আই ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড, একটা শকিং হয়, অর্গান ফেলিওর হয়ে যায়, কিডনি ড্যামেজ হতে শুরু করে রাসেলস ভাইপারে, যার জন্য আমি বললাম কিডনি ডায়ালিসিস করা উচিত। এরকম হতে পারে ফ্যাটিলিটি ডিউ টু কিডনি ফেলিওর অ্যান্ড ব্লিডিং, খুব ব্লিডিং হতে থাকে ব্লাডের মধ্যে, হ্যাঁ, ব্লাড ক্লট হয় না, রক্তটা জমে না, ঠিক আছে, বিকজ অফ দ্য সেভারাল রিজনস, আমি অত ডিপে যাব না এখন। নাও হোয়াট ইজ দ্য ট্রিটমেন্ট অফ দ্য স্নেক বাইট, আই শুড টক অ্যাবাউট ট্রিটমেন্ট কি। এটা হচ্ছে অ্যান্টিভেনম। তো আমি বলবো হোয়াট ইজ অ্যান্টিভেনম। মেন হচ্ছে দিস ইজ দ্য অনলি এফেক্টিভ থেরাপি এগেনস্ট স্নেক বাইট। অ্যান্টিভেনম, বিষের এগেনস্টে যে অ্যান্টিভেনম পাওয়া যায় তাকে বলা হয় অ্যান্টিভেনম থেরাপি। আর এয়ারওয়ে ম্যানেজমেন্ট, সাপোর্টিভ কেয়ার, পেন ম্যানেজমেন্ট, ফ্লুইড, তো এগুলো কি হচ্ছে, যেমন আমি এখনই বললাম সাপোর্টিভ ম্যানেজমেন্ট, পেন ম্যানেজমেন্ট, কারো হয়তো পেন হচ্ছে সেখানে অ্যান্টি পেন কিলার দিতে হবে, বা যেমন আমি বললাম তাকে সঙ্গে সঙ্গে হয়তো ঘা হয়ে গেছে, তাহলে ঘা কমাবার, ঘাটাকে সারাবার যে ওষুধ হয় সেটাকে দিতে হবে প্যারালালি। কারোর অ্যালার্জি হচ্ছে অ্যান্টি অ্যালার্জিক দিতে হবে, অ্যান্টিবায়োটিক ইনজেকশন করতে হবে। কারোর কিডনি ফেলিওর হচ্ছে রাসেলস ভাইপার বাইটে কিডনি ডায়ালিসিস করতে হবে। কারোর হয়তো রেসপিরেটরি ট্রাভেল হচ্ছে, তখন তাকে রেসপিরেটরি ট্র্যাক দিয়ে, মানে রেসপিরেটরি সাপোর্ট দিয়ে তাকে আর্টিফিশিয়াল বা কৃত্রিম রেসপিরেশন যাকে বলা হয় সেটা দিতে হবে। সো ইট ইজ এ প্যারালাইজ শুড বি ডান উইথ অ্যান্টিভেনম। অনেক জায়গায় এমন হয়েছে অ্যান্টিভেনম দিয়েছে কিন্তু এই থেরাপিগুলো করেনি, তার ফলে পেশেন্ট মারা গেছে। তো শুধু অ্যান্টিভেনম দিলে হবে না, এইটাও দিতে হবে। আবার অ্যান্টিভেনম দেওয়া এত সহজ নয়, ইট ইজ রিকোয়ার্ড ট্রিক, কতখানি অ্যান্টিভেনম দেবো, কিভাবে দেবো। তো অ্যান্টিভেনমটা কিভাবে তৈরি হয়, অ্যান্টিভেনমটা হয় সাপের বিষ করা হয়, সাপের বিষ কালেকশন করার পর একটা প্রসেস আছে, তাকে ডিটক্সিফাই করা হয়, মানে তার বিষটা কমিয়ে দেওয়া হয়, তখন সেখানে ঘোড়াতে দেওয়া হয়। এবার ঘোড়াতে বিষটা ধীরে ধীরে করে ইনজেকশন করা হয়, তাতে কি হয়, ঘোড়া কিন্তু অ্যান্টিবডি তৈরি করে এর এগেনস্টে, সাপের বিষ এগেনস্টে অ্যান্টিবডি তৈরি করে। সেই অ্যান্টিবডিগুলোকে ব্লাডটাকে ড্র করে নিয়ে প্লাজমা করে সেখানে অ্যান্টিবডিগুলোকে সেপারেট করা। আই থিঙ্ক ইউ নো অ্যান্টিবডি। অ্যান্টিবডি হচ্ছে এক রকমের ব্লাড প্রোটিন, ঠিক আছে, এগুলো হচ্ছে ব্লাডে থাকে কি প্রোটিন, অ্যালুমিন, গ্লোবুলিন, ফাইব্রোজেন, এটা দ্য থ্রি মেন প্রোটিন। অ্যান্টিবডিজ হচ্ছে এক রকমের গ্লোবুলিন প্রোটিন। তো অ্যান্টিবডিগুলোকে সেপারেট করা হয় ঘোড়ার এর থেকে, অর্থাৎ এই অ্যান্টিভেনম গুলো আমাদের দেশে ঘোড়াতে তৈরি হয়। উটের উপরে তৈরি করার চেষ্টা চলছে, কারণ রাজস্থানে উট পাওয়া যায়, কিন্তু আমাদের দেশে ঘোড়াতে তৈরি হয়। আর মেনলি সমস্ত কান্ট্রিতে ওয়ার্ল্ডে হয়, কিছু কিছু জায়গায় ভেড়াতেও হয়, সিপের উপর হয়, কিন্তু ঘোড়ার ব্লাড অনেক ড্র করা যায়। আর ঘোড়া সাপের ন্যাচুরাল এনিমি নয়, ঘোড়ার অ্যান্টিবডি খুব ভালো প্রডিউস হয়, সেই জন্য ঘোড়াতে তৈরি করা হয়। এবং সেই করে তারপর অ্যান্টিবডি গুলোকে লাইফলাইজ করে ড্রাই করে প্যাক করে ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় পাঠানো হয় ফর দ্য ট্রিটমেন্ট। সো এগুলা কিছু কিছু কোম্পানি আছে, যেমন হাফকিন আছে মুম্বাইতে, সেন্ট্রাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট কাসৌলি এখন আর বিশেষ করে না, ইনস্টিটিউট অফ সিরাম রিসার্চ এরা করে, অবশ্য পাবলিক কোম্পানি। সিরাম রিসার্চও বন্ধ করে দিচ্ছে এখন করা। প্রাইভেট কোম্পানির মধ্যে ভারত সিরাম করছে, ভিন্স করছে, বায়োলজিক্যালি এ প্রোডাকশন করে, আর প্রিমিয়াম সিরাম ভ্যাকসিনস প্রাইভেট লিমিটেড, এরা প্রাইভেট কোম্পানি, এরা কিন্তু অ্যান্টিভেনম তৈরি করে। এবং ভারতবর্ষের মধ্যে কিন্তু এটাও সত্যি, যেমন সাপের কামড়ও বেশি হয় ভারতবর্ষের মধ্যে, কিন্তু বিশ্বের মধ্যে সব থেকে বেশি অ্যান্টিভেনম প্রোডাকশন হয়। আমাদের অ্যান্টিভেনম প্রোডাকশন কিন্তু ভালো, কিন্তু এটা স্টকটা সব জায়গায় হয় না। তো আমি যেটা বলবো যে কি কি সেফটি মেজার নেওয়া উচিত, এখানে প্রোটেক্টিভ মেজার নেওয়া উচিত, যে আমাদের সবসময় উচিত বুটস, যেখানে জায়গায়, যেমন হয়তো কৃষকরা সাপের কাজ, মাঠে কাজ করতে যাচ্ছেন বর্ধমানের মতো জায়গায়, এবার সাপ কি করে, সাপ কিন্তু ইঁদুর ধরতে যায় মাঠে, এরা তো যায় না, তো সেখানে হয়তো কামড় খেলো, তাহলে বুট পরে যাওয়া উচিত, লং বুট, এই যে বুট গাম বুট বলা হয়, লং প্যান্ট, গ্লোভস। আর রাত্রে যদি যায় তাকে প্রপার লাইটিং, হাতে টর্চ নিয়ে যাওয়া উচিত। এবং সাপ যদি, আমার লাইফে অনেকবার আমি সাপ ক্রস করেছি, হাতে তালি বাজানো উচিত, হাততালি বাজানো উচিত, মাটিতে ঠক ঠক করা উচিত। বাড়িতে সাপও ঢুকেছে, সাপ পালিয়ে যাবে, ঠিক আছে। মসকিউটো নেট, বাড়িতে রাত্রে শুচ্ছে মসকিউটো নেট, তাহলে মশা কামড়াবে না, ম্যালেরিয়া হবে না, ডেঙ্গু হবে না, আর সাপও এসে কামড়াতে পারবে না, ঠিক আছে। ক্লিয়ার ভেজিটেশন। এবার কি হয়, বাড়ির আশপাশে অনেক জল জঙ্গল টঙ্গল থাকে, মানুষের উচিত সেগুলোকে কেটে টেটে রাখা। আর কি হয়, যে প্রপার ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট। হোয়াট ইজ প্রপার ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট? দেখো সাপ কিভাবে বাড়িতে ঢোকে আমি বলি। বাড়িতে খাবার দাবার থাকে, সেগুলো খেতে আসে ইঁদুর, ইঁদুরকে ধরতে আসে সাপ। নাহলে সাপের কি আগ্রহ থাকে বাড়িতে? সাপের কোনো ইন্টারেস্ট নেই মানুষের বাড়িতে ঢোকা, তাদের ইন্টারেস্ট থাকে ওই মেঠো ইঁদুর ঢুকতে। ইঁদুর ঢোকে খাবার খুঁজতে, ঠিক আছে। তো বাড়ির মধ্যে যদি খাবার পড়ে থাকে, রুটি পড়ে থাকে, বাড়ির মধ্যে ইঁদুর থাকে, সাপ ঢুকবে। এমন কেস হয়েছে, ইঁদুর এসছে, ইঁদুরটাকে একজন ভদ্রলোক লাথি দিয়ে মারতে গেছে, সাপ এসে পিছন পিছন আসছিল, কামড়ে দিয়েছে, ঠিক আছে। সিকিউর হাউসিং, দরজা ফরজাগুলো যেন টাইট বন্ধ থাকে। হাই রিস্ক অ্যাক্টিভিটিস, ফার্মিং, স্নেক হ্যান্ডলিং। এবার স্নেক হ্যান্ডলিং হচ্ছে আরেকটা কথা, অনেকে স্নেক ধরে, ঠিক আছে। স্নেক হ্যান্ডলিং মানে কি হয়, তারা স্নেক রেস্কিউয়ার বলে। তার কারো বাড়িতে হয়তো সাপ এলো, এরকম স্নেক রেস্কিউয়ার ভলেন্টিয়ার অর্গানাইজেশন আছে, সব জায়গাতেই আছে।
তাদেরকে খবর দিল। সো ইউ পিপুল অলসো কিপ যারা স্নেক রেস্কিউয়ার আছে আশেপাশে, আমি নম্বর দেবো, ঠিক আছে? তাদের স্নেক রেস্কিউয়ারকে ডাকলো, তো এই তুমি বাড়ির থেকে সাপটা ধরো, তারা সাপ ধরতে জানে। এবার অনেকে তার মধ্যে কি হিরোইজম দেখাবা শুরু করে, এগুলো হয়েছে, এই সাপ দেখো, সে নাচাতে লাগলো সাপটাকে, এবার সাপ দিল ঘুরে তাকেই কামড়ে। এরকম অনেক কেস হয়েছে, সাপ দেখাতে গিয়ে লোকের সামনে এসে দেখাচ্ছে যে আমি খুব সাপ ধরেছি, কত বীর দেখো, সাপটা তাকেই কামড় মারলো ঘুরে, তার কাছে কোনো অ্যান্টিভেনম নেই, সে মরে গেছে। প্রচুর কেস আছে এরকম, ওয়েস্ট বেঙ্গলে কেস আছে, আমাদের আসামে কেস আছে। তো দোজ হু আর স্নেক রেস্কিউয়ার দে শুড বি ভেরি কেয়ারফুল। মেনটেনিং গার্ডেন্স, বুশেস এক্সেট্রা, মানে সেম থিং, যদি কারোর বাড়ির সামনে গার্ডেন থাকে, বুশ থাকে, জঙ্গল থাকে, ঝোপ ঝাড়, সাপ এখানে লুকিয়ে থাকবে। সেগুলোকে যদি কেটে ফোটে বাড়ির সামনে পরিষ্কার করে রাখা হয়, গামবুট করা হয়, প্রপার আলোর ব্যবস্থা করা হয়, রাত্রে যদি আমি ট্রাভেল করছি বা আমি হেঁটে যাচ্ছি, তাহলে যদি আমি লাইট নিয়ে যাই, ফ্ল্যাশ লাইট বা টর্চ লাইট নিয়ে যাই, হাতে একটা যদি লাঠি থাকে, ঠকঠক করি, তাহলে সাপের কামড়ের চান্স থাকে না। এবং সেটা অলওয়েজ অ্যাভয়েড করা উচিত যেন সাপের কামড়টি না হয়, কারণ সাপ কামড়ের পর কিন্তু প্রচুর প্রবলেম আছে, ঠিক আছে? ডাক্তার ফ্যাসিলিটি পাওয়া, তারপর এইগুলো আমরা সাধারণত দিই। এখানে অনেক কিছু লেখা আছে, হয়তো দেখা যাবে না, ডুজ নট ডুজ। আমরা কি করি, আমাদের এখানে পিএইচডি যারা স্টুডেন্ট আছে তাদের আমাদের সোসাইটাল প্রজেক্টে আমরা হসপিটালে গ্রামে গ্রামে পাঠাই এরকম পোস্টার দিয়ে। এটা ইংলিশে আছে, আমরা এখানে লোকাল ল্যাঙ্গুয়েজে ট্রান্সলেট করে আসামিজে। আমি বলবো ওয়েস্ট বেঙ্গলে এরকম পোস্টার কিছু কিছু জায়গা পড়ে যেটা বাংলা হয়, কি করা উচিত নয়, কি করা উচিত নয়। যেমন ডোন্ট বি প্যানিক। সাপের কামড়ে যদি রোগী যেটা হয়, তাকে সাপ কামড়ায়, সে যদি প্যানিকড হয়ে যায়, অনেক যদি ভয় খাইয়ে দেয়, তাতে কিন্তু বিষটা বেশি ছড়াবে। কারণ যত ব্লাড সার্কুলেশন হবে তত বিষ ছড়াবে, ঠিক আছে? ডু নট গো অ্যাওয়ে এনি তান্ত্রিক অর ট্র্যাডিশনাল হিলার। তান্ত্রিকের কাছে চলে গেল, কেউ গেল ওঝার কাছে চলে গেল, ভাই বিষ ঝাড়ো, আরে ভাই বিষ কি ঝাড়বে সে? হ্যাঁ, কিন্তু কি করা উচিত, যেমন কল অ্যান অ্যাম্বুলেন্স। তারপর স্টে কাম অ্যান্ড রিঅ্যাসিওর দ্য পেশেন্ট। চেষ্টা করা উচিত বন্ধু বান্ধবদেরও যারা আছে, আমি অনেক সময় দেখেছি সাপের কামড় হয়েছে, রোগী যত না ভয় পাচ্ছে, তার বাড়ির লোক তার থেকে দ্বিগুণ চেঁচাচ্ছে। আরে ভাই, আপনারা যদি চেঁচাতে থাকেন যে লোকটাকে সাপে কামড়েছে, সে তো ভয় পাবে, তখন চিৎকার চেঁচামেচি করে লাভ নেই। তখন বুদ্ধিমানের মতো তাকে বোঝানো উচিত, ভাই তোমার কিছু হবে না, তুমি একদম চিন্তা করো না, সাপে কামড়েছে, এটা কোনো ব্যাপার নয়, ঠিক হয়ে যাবে। এই যে অ্যাসুরেন্স, তাতে তার কি হবে, তাকে শুয়ে দিতে হবে, তার হার্টবিট কমে যাবে। তার যদি সবাই মিলে চেঁচাতে থাকে, রোগীর পরিবার সবাই, কি হলো রে, কামড়ালো রে, এই আর ডাক, সেও ভয় পেয়ে যাবে, সে আরো প্যানিক হবে। তখন কি হবে, তার বিষটা তত তাড়াতাড়ি ছড়াবে, সেইটা কাম্য নয় কখনো। হ্যাঁ, তো এইগুলো অনেক রকম আছে, কেমন ভাবে দেওয়া উচিত, কেমন ভাবে, এবং কখনোই বিষ চোষা উচিত নয়। এখানে ডু নট কাট আ সক অর অ্যাপ্লাই আইস অর মেসেজ দি বিটেন পার্ট। অনেকে দেখা হয় আজকাল ওই কি পাথর দিলে নাকি সাপের বিষ বেরিয়ে আসে, সব ফালতু কথা, এগুলো কোনো সাইন্টিফিকলি প্রুভেন নয়। তারপর অনেক সিনেমা, বাংলা সিনেমাতে হয়তো দেখেছো, হিন্দি সিনেমাতে দেখেছো, সে সাপের বিষের জায়গাটা চুষতে লাগলো, ঠিক আছে? কাউকে বললো ভাই তোকে মাম্বায় কামড়েছে, চোখ খুলে রাখ, বেঁচে যাবে, এগুলো সব ফালতু কথা। এইভাবে হয় না, চিকিৎসা করতে হয়, ঠিক আছে? তো এইগুলো অনেক জিনিস থাকে, একদিন হয়তো সব বলা সম্ভব নয় সাপের বিষের করা উচিত কি। তো অ্যাকচুয়ালি এইটা আমি বলতে চাই যে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। I think I have tried to complete within 1 hour. So যদি কোনো প্রশ্ন থাকে, I think because it should be more discussion. Yes, it was really nice. মানে একদম স্টুডেন্টদের মতো করে, একদম স্টুডেন্ট ফ্রেন্ডলি ওয়েতে, এত ইন্টারেস্টিং লাগছিল। এটা হলে আরো ভালো হতো, হেড টু হেড, মানে সামনে বসলে আরো বোঝাতে পারতাম। একদম স্যার, আমি আপনাকে এটাই বলতে যাচ্ছিলাম, আপনি নেক্সট কিন্তু ওয়েস্ট বেঙ্গলে এলে একদম আমাদের কলেজে ইনভিটেশন থাকবে। না, শিওর, কারণ আমার এনআইটি দুর্গাপুরে অনেক কলিগস আছে। থ্যাংক ইউ স্যার। তাহলে যদি আপনারা আসেন নিশ্চয়ই আসবো। একদম আপনি আসবেন স্যার, প্লিজ আমাদেরকে একটু জানাবেন। যদি কোশ্চেন থাকে, আমি যদি পারি এখানে আমি একটু ফ্যাকাল্টি মেম্বার্স আর স্টুডেন্টস থেকে বলবো যদি একটু ইন্টারঅ্যাক্ট করেন। আমাদের স্যার আছেন বটানি থেকে, আমাদের ফ্যাকাল্টি মেম্বার্স স্যার যদি কিছু বলতে চান। আচ্ছা, আমি আরেকটা কথা বলতে চাই যে আমরা যেটা এখন কাজ করছি বটানি, বিকজ আপনি কথাটা বললেন, এই যে মেডিসিনাল প্ল্যান্ট, আমরা কিন্তু এই মেডিসিনাল প্ল্যান্টের উপরও কাজ করছি। যে অনেকগুলো আমরা চারাক সংহিতা পেয়েছি, জম্মু কাশ্মীর, সবগুলো কিন্তু ফেক বা নকল তা নয়। আমরা এখন চেষ্টা করছি যে অ্যাকচুয়ালি কি প্রবলেমটা হয়ে গেছে, আমি আপনাকে বলি। এই প্ল্যান্ট গুলো অনেক দিন থেকে মানুষ ইউজ করছে, কিন্তু কোনো জায়গায় লেখা নেই যে কিভাবে ইউজ করবে। মুখে গেছে। এবার মুখে যাওয়ার ফলে কি হয়েছে, যে ডাক্তারের ছেলে যে ডাক্তার হবে এমন কথা কোথাও লেখা নেই। ধরুন একজন খুব ভালো বৈদ্য বা খুব ভালো কবিরাজ যাকে বলা হয়, তার ছেলেও যে ভালো কবিরাজ হবে সেটা লেখা নেই। সে বাবার থেকে ভালো কবিরাজই শিখলো না। এবার সে কিন্তু চিকিৎসা তো কিন্তু আলতু পক্ষে, তার বাবার নাম শুনে কিন্তু লোক যাবে তার কাছে চিকিৎসা, সে কিন্তু চিকিৎসা ভালো করবে না, কারণ সে ফাঁকি মেরে শিখেছে। তো কি হলো, এই বিদ্যাটা ধীরে ধীরে অনেকদিন নষ্ট হয়ে গেল। তো আমরা সেগুলোকে আবার রিভাইভালের চেষ্টা করছি। আমার কাছে চারাক সংহিতা পিছনে রাখা আছে, অনেক ইয়েলো কালার, ইউ ক্যান সি।
যেখান থেকে আমরা পড়ি বা আমরা চেষ্টা করি, এখানে আমার আয়ুর্বেদিক মেডিকেল কলেজ আছে, তাদের ডাক্তারদের সাহায্যে সংস্কৃতে লেখা আছে, তো কিছু কিছু সংস্কৃত আমি পড়তে পারি অফকোর্স বিকজ হিন্দি পড়তে পারি, তো ওদের সঙ্গে কিভাবে তৈরি করতে হয় তার সঙ্গে আমরা চেষ্টা করছি এবং অনেকগুলো ফাইন্ড ইট ট্রু যে সেগুলো করতে পারে আপ টু সাম এক্সটেন্ট, পার্টিকুলারলি জানেন তো এই ঘাটা এখনো পর্যন্ত সারাতে পারা যায় না। আমরা চেষ্টা করছি যে সাপের কামড়ের পর এটাকে বলা মরবিডিটি, মর্টালিটি এন্ড মরবিডিটি। মর্টালিটি মানে সবাই জানে যে সাপের কামড়ে এত লোক মরে গেল ঠিক আছে, মারা গেল, বেঁচে থেকে অনেক অর্ধমৃত হয়ে বেঁচে থাকে, হাতটা কেটে দিল, সে হয়তো লাইটের কাছে আসতে পারছে না, এরকম অনেকগুলো হতে পারে। তো যেহেতু আপনি বটানি কথাটা বললেন সেই জন্য আমি বলি এরকম অনেক কিন্তু গাছগাছড়া এখনো সত্যি আছে বা গাছের শিকড় আছে, যেমন আমি নিজেই একটা করেছিলাম মাইমোসা পুডিকা, যেটা হচ্ছে আপনার লজ্জাবতী, রাইট? মাইমোসা পুডিকা হচ্ছে লজ্জাবতীর গাছের শেকড় থেকে যে কোবরা সাপের অনেক কিছু করা যায়, সেটা আমার একটা পেপারে পাবলিশ হয়েছিল। তো সেগুলো কিন্তু সত্যি, সেগুলো যে সবসময় মিথ্যা তা আমি বলবো না। তো এইটার উপরে কিন্তু এখন অনেক রিসার্চ করার দরকার আছে আমাদের দেশে। সাপের ভেনমের উপর আমি যেমন বললাম, পুরো কান্ট্রিতে পুরো দেশের 5 জন লোক এখন নেই যারা সাপের বিষয়ের উপর রিসার্চ করছে। Yes sir, একদম স্যার। আমাদের স্টুডেন্ট mongoose resist snake enemies are very good. mongoose মানে if I understand এটাকে বলা হয় বাংলা কি বলা হয় mongoose কে? আপনার বেজি, yes, যে বেজি নেউল ঠিক নেউল বেজি। অ্যাকচুয়ালি স্যার আপনার আর আমার একই রকম অবস্থা। I am also born and brought up in Jharkhand. আচ্ছা, কিন্তু আমি একটা জিনিস দেখাবো, এক মিনিট। আমরা হয়তো এটা ঠিক কথাই, কিন্তু আমি এটা খুব গর্বের সঙ্গে বলতে পারি আমি কখনোই বাংলা পড়িনি স্কুলে, কিন্তু আমরা বাড়িতে বাংলা শিখেছিলাম, আমাদের বাংলা বই লিখেছি সাপের বিষের উপর। আচ্ছা, আরে বাপরে, তো দারুণ ব্যাপার। আমি কিন্তু বাংলায় লিখেছি, হিন্দি লিখেছি, এটা আসামিতে ট্রান্সলেশন হচ্ছে। এটার নাম হচ্ছে বিষধর সর্পকথা উপাখ্যান থেকে বিজ্ঞান। আচ্ছা, উপাখ্যান থেকে বিজ্ঞান। সেখানে সাপের মিথ কি, সাপের সম্বন্ধে অ্যানসিয়েন্ট ইন্ডিয়া কি কি কথা ছিল, সাপের নানা রকম মিথ আছে, সেটা আমি লিখেছিলাম। তো আমি প্রশ্নটার উত্তর দেবো খুব ভালো, যে মাঙ্গুস, এটা কিন্তু সায়েন্সে বেরিয়েছিল, সায়েন্স জার্নালে। হ্যাঁ, আচ্ছা, মাঙ্গুস যেটাকে বেজি বলা হলো বা নেউল বললেন, নেউলের থেকে আমরা জানি সাপের সত্যি ঝগড়া হয়, নেউল আর সাপে। তো এটাও আমি দেখেছি, আমার বইয়ে লিখেছিলাম যে নেউলের থেকে যে যখন সাপের সঙ্গে ঝগড়া হয় তখন নেউল কিভাবে বাঁচে, মানুষ কেন বাঁচে না। কি হচ্ছে না, সাপের বিষ যখন কামড় যায় তখন শরীরে কিছু রিসেপ্টর থাকে যার সঙ্গে বাইন্ড হয়। এবার যেমন আমাদের নিউরোটক্সিক রিসেপ্টর আছে, র্যাট বা মাইসের বা হিউম্যান, আমরা ম্যামেল, নেউল অফ কোর্স ম্যামেল, নেউলের রিসেপ্টরটা একটু অন্যরকম। তার ফলে কি হয়, তারা প্রপার বাইন্ড করতে পারে না। আমি যদি একটা ট্রেনের কামরা উঠি না, চলন্ত ট্রেন বা ধরো লোকাল ট্রেনে যাচ্ছি, তো আমাকে বগির হ্যান্ডেলটাকে ধরে উঠতে হবে, তাই তো? বগির হ্যান্ডেলটা যদি আমি ধরতে না পারি, আমি কি উঠতে পারবো ট্রেনের মধ্যে? ট্রেনের মধ্যে বগির কামরাটা আমি উঠতে পারবো, তাই তো? আই থিংক ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড। তেমনি শরীরের মধ্যে রিসেপ্টর থাকে সেলের মধ্যে, যদি রিসেপ্টরটা বাইন্ড না করতে পারে না, সেলের মধ্যে ঢুকতে পারবে না। এবার কি হচ্ছে, মাঙ্গুসের যে রিসেপ্টর হয়, সে রিসেপ্টরটা মডিফাইড, যার ফলে প্রপার বাইন্ডিং করতে পারে না তার সঙ্গে প্রপার, যেখানে হিউম্যানে পট করে বাইন্ড করে। এবং আমার স্টুডেন্টকে আমি বলি, ইউ শুড লার্ন ডেডিকেশন ফ্রম দ্য স্নেক ভেনম টক্সিন। তারা যেখানে বাইন্ড করবেই যে নিয়ে। তো সেই জন্য মাঙ্গুসের কি হয়, সে রিসেপ্টর গুলো একটু অন্যরকম হয়। ইউ ক্যান ফাইন্ড দিস ওয়ান ইন দ্য সায়েন্স, ঠিক আছে? মাঙ্গুসের গুলো একটু অন্যরকম হয়, এবং একটা সাপকে, একটা মাঙ্গুসকে মারতে গেলে, মারা যায় অনেক সময়, মারা কি যায় না এটাও ঠিক নয়, প্রচুর পরিমাণে বিষ ঢালতে হবে। যদি খুব বড় সাপ হয়, তার প্রচুর পরিমাণে বিষ আছে, সাপটা হয়তো তার আগে, আমি যেমন বললাম, একটা সাপ হয়তো একটা শিকারকে ছবলেছে, ব্যাংকে খেয়েছে ধরে, তারপর হয়তো একটা মানুষকে মারছে কি মাঙ্গুসকে মারছে, তখন তার বিষ খুব কমে গেছে, তখন তার কিছু করতে পারবে না। কিন্তু হ্যাঁ, একটা সাপ, খুব বড় সাপ, তার প্রচুর বিষ আছে, সে হয়তো মারলেও মারতে পারে, কিন্তু যেহেতু মাঙ্গুসের রিসেপ্টর, যেখানে যে সাপের বিষটা বাইন্ড করে, নিউরোটক্সিকটা, যেহেতু সেটা মডিফাইড থাকে, সেখানে প্রপার বাইন্ডিং হতে পারে না, সেই জন্য মাঙ্গুসের এগেইনস্টে সাপের বিষটা বডি কাজ করে না। ওকে, দ্যাটস দ্য মেইন রিজন। একদম, মানে আমি লেম্যান ল্যাঙ্গুয়েজে যদি বোঝাতে পারি আর কি। একদম। আচ্ছা স্যার, এই রিসেপ্টর যেটা বললেন, অ্যাকচুয়ালি দিস ইজ আ টাইপ অফ প্রোটিন আই গেস। সো এইটা কি অ্যাকচুয়ালি ডিফারেন্ট স্নেক ফ্যামিলিতে একটা কোনো প্যাটার্ন আছে নাকি? না, রিসেপ্টরটা হচ্ছে হিউম্যানের। স্নেক ভেনমের, ডিফারেন্ট স্নেক ভেনমের যে হচ্ছে ডিফারেন্ট ফ্যামিলি, যেমন কোবরার মধ্যে নিউরোটক্সিক আছে, রাসেলস ভাইপার মধ্যে নিউরোটক্সিক নেই। রাসেলস ভাইপার মার কাটা গেলে কামড়ে কি হবে, মুখ থেকে, কিন্তু স্নেক ভেনম ডিটেকশনের কোনো কিট নেই। আমরা প্রথমে একটা কিট তৈরি করেছি, বাজারে আনবো, তো মুখ থেকে রক্ত বেরোবে, পা ফুলে যাবে, এরকম কিছু সিমটম দেখে। আবার কোবরার কামড়ে কি হবে, যে তার মুখে কথা বলতে পারবে না, চোখ ঘোরাতে পারবে না, উল্টে যাবে, চোখ উল্টে যাবে, সেগুলো দেখে বোঝা যায় যে কোবরা কামড়েছে। এবার
ধরুন আমি একটা কথা বলছি, ওয়েস্ট বেঙ্গলের একটা কোবরা আর সাউথ ইন্ডিয়ান কোবরার ভেনমের কম্পোজিশন কিন্তু এক নাও হতে পারে। হ্যাঁ, এটাই জানতে চাইছিলাম। জিওগ্রাফিক্যাল ভেরিয়েশন ইন ভেনম কম্পোজিশন, যেটা আমরা আমাদের রিসার্চ পেপারে কমপ্লিটলি দেখেছি। আমি আমার দুটো ডিস্ট্রিক্ট, পুরুলিয়া, বর্ধমান এন্ড মিদনাপুর, আই থিঙ্ক পুরুলিয়া, বর্ধমান, মিদনাপুর, আই এম নট রং। আমি যখন বর্ধমান মেডিকেল কলেজে কাজ করতাম সেই সময় আমি খুব ক্লিয়ারলি দেখেছিলাম যে 3টে সাপে আমি কোবরা ধরেছিলাম, নাজা, কিন্তু তাদের বিষের ভেনমের প্যাটার্নে ডিফারেন্স আছে। So same species এর difference হয়, depending upon the geographical conditions. This is known as the intrazonal variation. Oh, that is very interesting because আলাদা হওয়ার তো কথা নয় কেন, একই স্পেসিস এ, তার মানে ওইগুলোতেও বাইন্ডিং এরও ডিফারেন্সেস হয়ে যায়। Binding a difference. Any other question? Any participants can ask questions. Okay, Aslam has another question to ask you, sir. Any CRISPR or genetic engineering be used to modify the human resistance? So, say CRISPR or genetic modifier engineering technique means you want to modify our receptor, right, against things. So, if you say theoretically, I will say practically very difficult. কারণ ঘটনা হচ্ছে কতজন মানুষের রিসেপ্টরকে চেঞ্জ করবে, and if these receptors are changed, some other functions may be affected. আমি আমার যদি কিছু রিসেপ্টরকে বা কিছুকে চেঞ্জ করার চেষ্টা করি, এগুলো তো আমার শরীরে কেন আছে, নর্মাল ফাংশনিং এর জন্য। তো আমি যদি মডিফাই করে দিই কিছু রিসেপ্টরকে সাপের হাত থেকে বাঁচার জন্য, তো হতে পারে আমার নর্মাল ফাংশনিং এফেক্টিভ হয়ে যাচ্ছে। এবং থিওরিটিক্যালি ইট ইজ ইয়েস পসিবল অনেক কিছুই, কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি দিস আর ভেরি কস্টলি। এবং যেখানে ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন বলে দিয়েছে যে নেগলেক্টেড ট্রপিক্যাল ডিজিজ, আমি সত্যি কথাটা বলছি, অ্যান্টিভেনম ম্যাক্সিমাম জায়গা পাওয়া যায় না, যার জন্য আমার কাছে সুপ্রিম কোর্টের অর্ডার এসছে যে প্রত্যেক জায়গায় কতগুলো অ্যান্টিভেনম আছে আমাকে বলো। লাস্টে সুপ্রিম কোর্ট ইন্টারফেয়ার করেছে, ম্যাক্সিমাম জায়গায় অ্যান্টিভেনম নেই। এবং অ্যান্টিভেনমের আরেকটা কথা কি হয়, যে ডিফারেন্স ইন দ্য ভেনম কম্পোজিশন, যে অ্যান্টিভেনমটা তৈরি হয় সেটা সাপের বিষ, ম্যাক্সিমাম প্রডিউসার হচ্ছে ইরুলা স্নেক ক্যাচার অ্যাসোসিয়েশন, তামিলনাড়ু। তার জন্য এই কিছু কোথায় বছর খানেক আগে যেটা হয়েছিল কলকাতাতেই, সল্ট লেক বা কোথায় রাসেল ভাইপার কামড়ে একটা বাইরের স্টেট থেকে ছেলে এসেছিল, তাকে কামড় দিয়েছিল এবং সে মারা গেছিল। তাকে অ্যান্টিভেনম দেওয়া তো বাঁচানো যায়নি, তার কারণ হচ্ছে সেইটাই যে সেই অ্যান্টিভেনমটা কাজ করে, এবং অনেক সময় অ্যান্টিভেনমের শর্টেজ হয়, তো সেগুলো প্রবলেমগুলোও থাকে। So yes, question is very good. Yeah, any other student can ask. Good afternoon, sir. Practically possible, কিন্তু practically অনেকগুলো এর মধ্যে প্রবলেম আছে। Yeah, Jui, please go ahead, unmute yourself and ask. I am from zoology department. Sir, বলছিলাম যে যদি কোনো একটা প্রেগন্যান্ট উইমেনকে যদি একটা সাপ কামড়ায়, তাহলে কি তার উপর কোনো এফেক্ট পড়বে? ও ভেরি গুড কোশ্চেন। যে একজন প্রেগন্যান্ট উইমেনকে কামড়ায়, দিস ইজ এ ভেরি বিউটিফুল কোশ্চেন। আমরা রিসেন্টলি একটা পেপার হয়তো আসবে কিছুদিনের মধ্যে, এই আসামে এই কেসটা হয়েছে, তাকে কামড়েছিল ব্ল্যাক ক্রেট, বুঙ্গারাস নাইগার। এই ব্ল্যাক ক্রেটটা কিন্তু ওয়েস্ট বেঙ্গলে পাওয়া যায় না, ঠিক আছে? ব্ল্যাক ক্রেট কামড়েছিল, ব্ল্যাক ক্রেট কামড়ানোর পর তাকে চিকিৎসা করা হয়েছে, এবং কিন্তু ও কিন্তু সুস্থ বাচ্চা প্রসব করেছে। আরেকটা কেস যেটা আমার জানা ছিল, সেখানে কিন্তু বাচ্চার উপর এই প্ল্যাসেন্টাটা কিন্তু মোস্ট প্রবলি ক্রস করতে পারে না। আরেকটা আমরা জানি যেটা হয়েছিল নান্দের, এটা মহারাষ্ট্রে, সেখানে কিন্তু কামড় দিয়েছিল একজন এরকম প্রেগনেন্ট মহিলাকে, এবং সেইখানে বাঁচানো যায় এবং তার সুস্থ বাচ্চা হয়, ছেলে হয়, তার নাম দেয় তারা নাগেশ। স্টিল আই রিমেম্বার, ছেলেটার নাম দিচ্ছিল তারা নাগেশ। তো দুটো কেস আমার জানা আছে, যেখানে কিন্তু আমি জানি অন্য জায়গায় হয়তো অনেক সময় এই যে দুটো কেস বলে, কিন্তু প্রেগনেন্ট ওমেনকে কামড়ালে কিন্তু তারা সুস্থ, প্রপার ট্রিটমেন্ট। যদি মারা যায় প্রেগনেন্ট ওমেন তাহলে তো গেল, কিন্তু যদি প্রেগনেন্ট ওমেনকে বাঁচানো যায়, অ্যাটলিস্ট দুটো কেস কিন্তু আমি ভালো করে জানি যেখানে কিন্তু সুস্থ বাচ্চার জন্ম হয়েছে। থ্যাংক ইউ স্যার। আর স্যার বলছিলাম যে অনেক জায়গায় দেখা যায়, যেমন র্যাটেল স্নেক ওরা ন্যাচারালি ফিড করে রাত্রেবেলা, আবার কোবরা বা মাম্বা এই ধরনের সাপগুলো সাধারণত খাচ্ছে সকালবেলা। এই ডিফারেন্সটা কেন, ফিডসের এই মানে ভ্যারিয়েটিটা কেন দেখা যায়? কোবরারা বেরোয় সকালে, হয়তো ওরা হয়তো কিছু ন্যাচারাল হয়, কোবরাও কিন্তু রাত্রেই বেরোতে পছন্দ করে, ম্যাক্সিমাম তারাও হয় রাত্রে, ম্যাক্সিমাম সাপ তারা চলাচল করে রাত্রিবেলাতে। আবার যেমন র্যাটেল স্নেকস বা এর আছে, যেমন র্যাটেল স্নেক বা কিছু কিছু পিট ভাইপার, যেমন পিট ভাইপার যেটা হচ্ছে র্যাটেল স্নেক নয়, পিট ভাইপার যেটা হচ্ছে তার একটা নাকের কাছে পিঠ থাকে, ঠিক আছে? এবার ওই পিঠটা হচ্ছে থার্মোসেন্সিটিভ অর্গান। থার্মোসেন্সিটিভ মানে ওয়ার্ল্ডে বোধহয় এত ভালো থার্মোসেন্সিটিভ কেউ এখন আবিষ্কার করতে পারেনি। এবার কোনো একটা ইঁদুর আছে হয়তো তার থেকে 5, 7, 10 মিটার দূরে, ইঁদুরের টেম্পারেচার কত 37 ডিগ্রি, ওটা তো ম্যামেল, হয়তো এখন একটু টেম্পারেচার জন্য বাইরে হয়তো এখন 22, 23, 24 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড টেম্পারেচার হবে। এই যে 10 ডিগ্রি সেলসিয়াস ডিফারেন্স ইন দ্য টেম্পারেচার, আর হতে পারে 5 ডিগ্রি ডিফারেন্স ইন দ্য টেম্পারেচার,
এটা কিন্তু পিট ভাইপার পিটে নিয়ে নিতে পারে, এবং সেই পিট ভাইপার ওই থার্মোসেন্সিটিভ পিট নিয়ে ও কিন্তু ফলো করে যে কোথার থেকে গরমটা আসছে। ও কিন্তু জানে এটা ইঁদুরের গরম, 37 ডিগ্রি। ও ফলো করতে করতে রাত্রিবেলা ওই ইঁদুরটাকে ধরবে, ইঁদুরটাকে কামড় মারবে। দিনের বেলা হয়তো এতটা সম্ভব হয় না পিট ভাই, কিন্তু র্যাটল স্নেক, ইয়েস র্যাটল স্নেক আমি দিনেও দেখেছি, কিন্তু কোবরা আমি যতদূর জানি দিনের বেলায় ধরে ওরা অনেক ব্যাং, কিন্তু ওরাও কিন্তু কোবরাও কিন্তু রাত্রিরে বেরোয়, রাত্রে প্রচুর ঘোরে, চন্দ্রবেলাও রাত্রে ঘোরে, দিনে কিছু কিছু বেরোতে পারে। তো সেরকম কিছু নয় যে খাওয়ার মধ্যে যে হবে, কিন্তু পিট ভাইপার এটা হয় যে পিট ভাইপার যেহেতু পিট থাকে নাকের মধ্যে এবং পিটটা থার্মোসেন্সিটিভ, সেই জন্য তারা রাত্রের দিকে বেশি চেষ্টা করে। আর যখন শীত ঘুমে যায় তখন কি মানে পুরোপুরি ওরা মানে ফিডিং না করেই থাকে নাকি? ফিডব্যাকে 2-3 মাস ওরা মানে মোটামুটি, এখন যেমন এদের শীত ঘুম শেষ হয়ে গেল, বেরোতে শুরু করলো, তো সেই সময় তাদের নিজের মধ্যে যে শীত ঘুম যখন হয় তখন তাদের মধ্যে যে ফ্যাট লেয়ার থাকে সেটা জমানো থাকে, সেইখানে ওরা সাপ কিন্তু এমনিও না খাবার খেয়ে 1 মাস থাকতে পারে উইদাউট ফিডিং। ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ। Okay, thank you, Jui. I think Shucheta question she wanted to ask. Shucheta, can you unmute yourself? Yes. Good evening. Good evening. Sir, আপনি একটা জায়গায় বললেন যে জায়গার উপর ডিপেন্ড করে একই স্পিসিস হওয়া সত্ত্বেও তাদের কম্পোজিশন অফ ভেনামে ডিফারেন্স হচ্ছে। তো আপনি যখন অ্যান্টিভেনামটা তৈরি করা হবে তো সেটা তো তাহলে ডিফার করবে, কারণ অ্যান্টিভেনামটা যেটা পুরুলিয়ার সাপের এগেনস্টে করা হবে সেটা আসামের যেহেতু টোটালি ডিফারেন্স জিওগ্রাফিক্যাল এরিয়া, তাহলে তো তার প্রতি কাজ করবে না। কাজ কম করবে, করবে একদম করবে না তা নয়, কিন্তু কাজ খুব কম করবে, এটা সত্যি কথা। সেক্ষেত্রে এটার কোনো সলিউশন রেমেডি বা কোনো একটা ইউনিভার্সাল ভেনম এরকম কি আছে যেটা সমস্ত জায়গায় মোরাল? প্যান ইন্ডিয়ান অ্যান্টিভেনম বানাবার চেষ্টা করা হচ্ছে, বা দুটো অ্যাপ্রোচ, একটা হচ্ছে প্যান ইন্ডিয়া অ্যান্টিভেনম করা হোক, যেগুলো সব জায়গা থেকে সাপের বিট কালেক্ট করে নিয়ে সেখানে অ্যান্টিভেনম তৈরি করা হোক, তারও অনেক প্রবলেম আছে। আবার অনেকে বলছে, যেমন আমরা আসামে শুরু করছি রিজন স্পেসিফিক অ্যান্টিভেনম। অনেক আগে ওয়েস্ট বেঙ্গলে ছিল বেঙ্গল কেমিক্যালস অ্যান্ড ফার্মাসিউটিক্যাল, আমি যখন রিসার্চ করতাম তারা কিন্তু অ্যান্টিভেনম করতো, কিন্তু এখন বেঙ্গল কেমিক্যালস অ্যান্ড ফার্মাসিউটিক্যাল অ্যান্টিভেনম তৈরি করে। তো তার জন্য দুটো অ্যাপ্রোচ, এক হচ্ছে রিজন স্পেসিফিক অ্যান্টিভেনম আমরা বলছি, স্পেসিস স্পেসিফিক অ্যান্ড রিজন স্পেসিফিক। প্রত্যেকটা রিজন, ইস্টার্ন ইন্ডিয়া হোক, আসামের সাপগুলো এন্টারলি ডিফারেন্ট, বিগ করে একটা সাপও আসামে পাওয়া যায় না, তাদের জন্য পুরো অ্যান্টিভেনম তৈরি করা হোক, বা প্যান ইন্ডিয়া অ্যান্টিভেনম সবার সাপের থেকে একটু একটু স্যাম্পেল কালেক্ট করে সেখানে ঘোড়াকে ইনজেক্ট করে তৈরি করা। তো প্যান ইন্ডিয়া অ্যান্টিভেনমে কিছু কিছু প্রবলেম আসছে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু রিজন স্পেসিফিক আছে, ইয়েস উই আর বিং ওয়ার্কিং, কিন্তু এটা একটা খুব টিডিয়াস প্রবলেম। ইয়েস আই এগ্রি, আমাদের পেপারও আমরা দেখিয়েছি যেটা ইজ এ ভেরি টিডিয়াস প্রবলেম। ওকে স্যার, okay sir, thank you. Sir, there is another question from Aslam regarding the snake venom, which has potential medical applications. Snake venom has a potential medical application. Yeah, and he has asked, should we encourage the large scale venom farming, or does that raise any ethical concerns? Yes, venom farming এর জন্য ethical permission লাগে, মানে snake এখনো পর্যন্ত যেটা হচ্ছে ইন্ডিয়াতে, যে ইরুলা করে কি, তারা কিন্তু স্নেক ভেনাম গুলোকে স্নেক ধরে ভেনাম এক্সট্রাক্ট করে আবার জঙ্গলে ছেড়ে দেয়। কিন্তু আই থিঙ্ক ওয়েস্ট বেঙ্গলে একটা আগে ছিল, আগে হিন্দুস্তান পার্কের বাদুতে ছিল দীপক মিত্রের পার্ক, সেটা এখন আর নেই, কিন্তু মনসা বায়োটেক আছে, সেখানে তারা স্নেক ভেনাম, মনসা বায়োটেক ইজ সামহাউ আই ক্যানট রিমেম্বার, নর্থ 24 পরগনা, দক্ষিণ 24 পরগনা বা সাউথ 24 পরগনা কোথাও একটা ওয়েস্ট বেঙ্গল আছে, আমি জানি এখনো, কিন্তু ওদের একটা আছে। হ্যাঁ, ভেনম ফার্মিং করা যায় যে অ্যান্টিভেনম তৈরি করা, সরি মেডিকেল অ্যাপ্লিকেশনস এর জন্য, কিন্তু আমরা এখন কিছু কিছু জিনিস নিয়েছি, আমরা কি করি না, একটা অল্টারনেটিভ রুট নিয়ে আমরা সিনথেসাইজ করে ফেলি টক্সিন গুলো। আমরা আমাদের ল্যাবে অনেকগুলো রিসার্চ হয়েছে, যখন আমরা নিউরোপ্রোটেক্টিভ এফেক্ট এগেনস্ট পার্কিনসন ডিজিজ স্নেক ভেনমে কাজ করছি, এগেনস্ট কার্ডিওভাস্কুলার ডিজিজে কাজ করেছি। তো ইয়েস, কিন্তু বিদেশে আছে স্নেক ফার্মিং, স্নেক ভেনম ফার্মিং হয়, স্নেক ভেনম প্রোডাকশন হয়, কিন্তু ইন্ডিয়াতে এটা এখনো খুব কম। কিন্তু এটা করা যেতে পারে, আমরা ভেবেছি অনেক যে এটা করা কেন যেতে পারে না, এবং স্নেক ভেনম থেকে মেডিসিন হয়, অ্যানসিয়েন্ট হোমিওপ্যাথিকও মেডিসিন আছে, নাজা যেটাকে বলা হয়, চাইনিজে মেডিসিন তৈরি করা হয়। Okay, thank you, sir. Anyone, if they have any question, can ask, can unmute themselves. I think there are no many questions. Amra abar feedback niye, if anyone has any question. If anyone has a question or anyone you want to know, you can email me also. Yes. আপনাদের মধ্যে যদি কেউ বুকটা কিনতে ইন্টারেস্টেড থাকে, so what I can do, I have only one copy,
because it is published by my institution, so I can give a significant reduction rate to all of you. I can send. Yes, sir. Please, it will be so nice if you can just share the details. আমি ডিটেল করে দেবো। এটা কিন্তু খুব ভালো বই, সাপের চিকিৎসার কামড় কি, প্রাথমিক চিকিৎসা কি, এবং বইটা এবং এটাও বলা আছে যে মোটামুটি যে আমাদের মিথ কি সাপের নিয়ে, সাপ কি পুরনো প্রসাদে সঞ্চিত, সাপ কি প্রতিশোধ নিতে পারে, অনেকে বলে সাপ নাকি প্রতিশোধ নিতে পারে, কখনোই পারে না, সাপের কোনো মেমোরি নেই, তো প্রতিশোধ কোথা থেকে নেবে? একদম, এইটা কিন্তু মিথটা দুধ খেতে পারে, আমাদের অনেকে বলে সাপ কখনোই পারে না, ঠিক আছে, সাপ কি দৌড়ে করতে পারে, সাপ কি পুরনো প্রসাদে করতে পারে, এরকম আছে। 2 মাথা বিশিষ্ট সাপ, সাপের মাথায় কি নাগমণি থাকে, তো এইগুলো হচ্ছে খুব অলিক কল্পনার, আমাকে আমরা বুঝিয়েছি কিভাবে হয়। সাপ কি উঠতে পারে, সাপ কি তাদের, যেমন আমরা মুগলির থেকে দেখেছিলাম, সাপ কি তাদের শিকারকে সম্মোহিত করতে পারে? অ্যাকচুয়ালি সাপ দেখে অনেক সময় ভয় পেয়ে যায়, তাতেই তার মনে হয় সম্মোহিত হয়ে গেছে। তো সাপ কি চোখ দিয়ে শুনতে পায়? কাউকে চক্ষুশ্রব্বা বলা হতো সাপকে আগে সংস্কৃতে, কিন্তু অনেকে মনে করে হ্যাঁ। তো এইগুলো অনেক রকম আমি আছে যেখানে লিখেছি আর কি। ইচ্ছাধারী নাগ বা নাগিনকে এগুলো সিনেমাতে দেখিয়েছে, ইচ্ছাধারী নাগ বা নাগিন, এইগুলো সমস্ত অলিক কল্পনা, ঠিক আছে। তো এবং আমি যখন সাপের বিষ নিয়ে কাজ করতাম, অনেকে আমাকে ভয় পেত, আমি দেখতাম যে, এবং জিজ্ঞেসও করেছিল যে ইচ্ছাধারী, আমরা মানে সর্পকন্যা শুনেছি স্যার, কিন্তু সর্পপুরুষ বলে কিছু হয়, 20 পুরুষ বা সর্পপুরুষ বলে হয়, আমি বুঝতে পারিনি, ভয় ভয় জিজ্ঞেস করেছিল, পরে বুঝতে পেরেছিলাম ইন্ডিকেশনটা আমার দিকেই ছিল, যে তারা ভাবতো সাপের বিষ নিয়ে কাজ করি তো সর্পপুরুষ বা সর্পবিষ হতে পারে কিনা, বা সাপের ইনজেকশন নিয়ে তার মধ্যেও সাপের বিষ তৈরি হয়ে গেছে, এরকম অনেকের লোকের মধ্যে ছিল, তারা জিজ্ঞেস করেছে। হ্যাঁ স্যার, মানে স্নেকস হচ্ছে খুব একটা মিস্টিরিয়াস, একটা অদ্ভুত রহস্যের ঘোরা, মানে ইট ইজ আ রিয়েলি ভেরি মিস্টিরিয়াস, যেটা সম্বন্ধে লোকে ভয় পায়। এখনো গ্রামাঞ্চলে এবং শহরাঞ্চলে অনেক জায়গায় সাপের নাম রাত্রিবেলা নেওয়ানো হয় না, তাকে লতা বলা হয়, সাপের নাম নিবি না, লতা বলবি, ঠিক আছে। রহস্য ঘেরা মোড়া, এবং এটা যত না দেখো সেফ, কিন্তু আমি একটা কথাই সবাইকে বলবো, সাপ কিন্তু মানুষের প্রচুর উপকার করে। যত ইঁদুর খায়, তাতে যদি অতগুলো ইঁদুর থাকতো না, তাহলে আর ফসল থাকতো না। সাপ কিন্তু ইঁদুর ধরে খায়, আর 80% সাপ তো বাবা নির্বিষ, ধোঁড়া সাপ, মুখ সাপ, তাদের কিছুই বিষ নেই। আর কোবরাও আসতে চায় না বাড়িতে। বাড়িতে লোক যদি খাবার দাবার রাখে, ইঁদুর আসে, তখন তাকে ধরতে আসে। মানুষের থেকে সবাই পালাতে চায়। একদম স্যার, আমাদের ক্যাম্পাসটাও অ্যারাউন্ড 25 একর্স আর পুরো জঙ্গলে ভরা। আপনাকে একটু রিকোয়েস্ট করব, আমাদের এলেই আপনি প্লিজ আমাদের ক্যাম্পাসে আসবেন, তাহলে। আর আমাদের ডিপার্টমেন্টে একটা স্টাডিও আছে যে হাউ মেনি টাইপস অফ স্নেকস আর देयर, আর আমাদের ইনফ্যাক্ট স্নেক আমি ধরতে পারবো না। দেখুন, আমি স্নেক ধরতে জানি, এক্সট্রাক্ট করতে জানি, কারণ আমার লাইসেন্স নেই ওখানে। আমি সেখানেই পারবো যেখানে আমার লাইসেন্স আছে, যেমন আমার এখানে আসামে আছে, ঠিক আছে। আচ্ছা, আমি আসামে আছে, আমার মেঘালয় ছিল, কিন্তু এখন শেষ হয়ে গেছে, আবার রিনিউ করাতে হবে। ইয়েস স্যার, আমাদের কোয়ার্টারে কিন্তু স্নেক বেরোয়, মানে আমি নিজেও দেখেছি। না, স্নেক প্রচুর আছে। আমি বর্ধমান মেডিকেল কলেজে সাইকেল নিয়ে যাওয়ার সময় রাস্তা দিয়ে চন্দ্রবড়া পেরিয়ে গেছে, অমুক পেরিয়ে গেছে, তো ভাগ্য বেঁচে গেছে, কামড় দিতে পারতো। তো ইট ইজ ইন্টারেস্টিং সাবজেক্ট, এবং যেহেতু এর মধ্যে বেশি লোক কাজ করে না, সো আই বি হ্যাপি। এবং জুলজিক্যাল গ্রাউন্ডে এখানে যে স্নেকের আমি বইটা লিখেছি না, সেখানে আমি কিন্তু শুধু এই নয়, তাদের বিভিন্ন বাসস্থান এবং এখানে যেটা আমি কোথাও পাইনি, আমি খুব খুঁজে খুঁজে লিখেছি, সেটা হচ্ছে যে সাপের প্রজননতন্ত্র, প্রজনন ব্যবস্থা, সাপের পরিপাকতন্ত্রের কাজ, সাপের শ্বসনতন্ত্র, মানে এগুলো আমি জানি না আপনাদের জুলজিতে পড়ানো হয় কিনা। আপনাদের কি বাংলা মিডিয়াম না এখানে ইংলিশ মিডিয়াম? না স্যার, আমাদের ইংলিশেই হয়, আর অনার্সটা ইংলিশে করা যায়, কিন্তু যেগুলো ইলেকটিভ সাবজেক্টস আছে কিছু, সেইগুলো বেঙ্গলি। আমার ইংলিশটাও বেরিয়ে যাবে কিছুদিনের মধ্যে। আমি অ্যাকচুয়ালি ইংলিশটা ইচ্ছে করে বার করিনি, কারণ লোকাল ল্যাঙ্গুয়েজে বিক্রি কম হয়, যার জন্য আমি হিন্দি, বাংলা, আসামিসটা আগে বার করেছি, এবার ইংলিশটা লাস্টে বেরোবে, কারণ এটার বিক্রি বেশি হয়, লোকে সবাই বেশি পড়তে চায়। তো আমি ভেবেছিলাম যে রিজনাল ল্যাঙ্গুয়েজে, কারণ আমার মনে হয় যেটা যে নিজের ভাষায় পড়াটা ডেভেলপ করা উচিত। আমি নিজে বাঙালি হয়ে আমি কখনো বাংলা পড়িনি স্কুলে বা কলেজে, আমি কিন্তু লিখতে, পড়তে, বলতে সবই পারি, যার জন্য আমি আজকে বইটা লিখতে শিখেছি, ঠিক আছে। আমার মনে হয় এটা শেখা উচিত সবারই। একদম স্যার, ভেরি নাইস অফ ইউ যে আপনি এতটা আমাদের সময় দিলেন। এন্ড ইট ওয়াজ ঠিক আছে, দিস ইজ মাই প্লেজার, কারণ এটা আমি স্কুল কলেজে যেখানে যাই, এবং সামনাসামনি কখনো হলে হয়তো আরো ভালো ইন্টারাকশন হবে। একদম স্যার, আর আমাদের স্টুডেন্টসরা দেখতেই পাচ্ছেন খুব ইন্টারেস্টেড টপিকটাতে, তো ওরাও আপনার সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করে খুবই খুশি হবে। তো আপনি তাড়াতাড়ি যেদিনই আসবেন আমাকে প্লিজ একদিন আগে জানাবেন। থ্যাংক ইউ। Many thanks to you, sir. Many thanks thank you very much. It was really a pleasure to have you. All of you, I am very happy. So you have any question, you can write me. Thank you very much. Good night. Yes, sir. We will be keeping in touch, sir. Thank you, sir. Okay, sir. Okay, so we can just wind up the session. Thanks to all participants.